Morning, everyone. So thanks for coming here, and whoever is online on YouTube and Google Meet. So thanks for logging in. And today is International Yoga Day, which has a great significance all over the world. And so, especially during this Corona season, people have been thinking a lot about their health and wellness, well-being. And everyone knows that prevention is better than cure. And people have been thinking about ways to fight this coronavirus, and yoga happens to be one of the best solutions. So yoga is just not asanas and other exercises or fitness activities, but it also involves a lot of things that we have to follow in our life, changing our lifestyles. So it's about the way of life. Now, I will just go through what is yoga and where is it originated, and who started this International Yoga Day. So the idea of International Day of Yoga was first proposed by our Prime Minister Narendra Modi during his speech at the United Nations General Assembly on 27th September 2014. He stated, yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well being. It is not about exercise, but to discover the sense of oneness with yourself, the world, and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well being. Let us work towards adopting an International Yoga Day. These are the words of Prime Minister Narendra Modi at UN General Assembly. Following this initial proposal, UNGA held informal consultations on the draft resolution entitled International Day of Yoga on 14th October 2014. So from then on, like we started International Day of Yoga starting from 2015 June 21st. And so what is yoga? Essentially, it is a spiritual discipline based on an extremely subtle science which focuses on bringing harmony between mind and body. It is an art and science of healthy living. The word yoga is derived from the Sanskrit root yuj, meaning to join or to unite. As per yogic scriptures, the practice of yoga leads to the union of individual consciousness with that of the universal consciousness, indicating a perfect harmony between the mind and body, man and nature. So we'll just go through a few details. Like we have been doing all these asanas every day, but today is the day to understand what is yoga and where is it originated. A lot of people, being a land of a lot of all these yogis and everyone, we are supposed to know, understand what exactly yoga is and where is it originated. So just be patient for a little bit, and we'll just start. I will hand over the mic to Satyanarayan Garu. By the way, Satyanarayan Garu has been involved with our Sujeevan Health and Wellness from past 2 months or so, and we started this on February 16th. Sujeevan Health and Wellness Center, and I'm the managing director of the company, and we started this with a vision to actually to decrease the morbidity and increase the lifespan of a person based on a healthy lifestyle. And that is our vision and mission. And based on that, like we have started yoga and other activities. We have a dietitian and doctors involved in this as well to give the proper and best health, best life to people. And our tagline is good health for good life. Now, so I will just hand it over to Satyanarayan Garu. He will in detail explain what is, where is it, what is the history of this, and what kind of yoga we have been doing. Thank you. అందరికీ నమస్కారం సార్. నా పేరు సత్యనారాయణ రెడ్డి. నేను బయోసైన్స్ టీచర్గా రిటైర్ అయ్యాను. బట్ గత 8 సంవత్సరాలుగా యోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడము, తర్వాత ఇక్కడ యోగా క్లాసెస్ నడపడం జరుగుతుంది. ఇంకా నేను చాలా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా యోగా క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది.
టీఎస్ఐఆర్టీలో యోగా క్లాస్ ఇచ్చాను. నార్మ్ అని అక్కడ ఉన్నది, నార్మ ఇక్కడ రాజేంద్ర నగర్లో అక్కడ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. టీచర్స్ గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కడన్నా హైదరాబాద్ ఎస్సీఆర్టీ తరఫున అందరికి కూడా యోగా క్లాసెస్ చాలా వరకు నేనే ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినటువంటి స్కూల్ ఒలింపియాడ్, స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఒలింపియాడ్లో జ్యూరీ మెంబర్గా ఉండటం కూడా జరిగింది. అయితే ఇదంతా కూడా ఈ ఈ యొక్క ఈ పనికి ప్రధాన ప్రేరేపణ మా గురువు గారు ఏఎల్వి కుమార్. ఆయన శిక్షణలో నేను 3 సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ చేయడం జరిగింది. ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఇంటర్నేషనల్ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్స్. మీరు కూడా యోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మీరు మన 15th అడ్మిషన్స్ పొందుకండి. ఇప్పుడు చూడండి, సార్ చెప్తారు, ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇండియాలో 100 మంది జాయిన్ అయితే అబ్రాడ్లో 200 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. అంటే యోగా ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఎలా మారిపోయిందో చూడండి. మనకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఇంతమంది ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా యోగాని మనం ఇంకా స్వీకరించలేకపోయాం. విదేశీయులు మాత్రం యోగా మీద ఇంకా ప్రేమ పెంచుకుంటారు. పోతే ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 200 అవర్స్ క్లాస్ అనుకుంటారు. 200 RYT 200, RYT 300, RYT 500 క్లాసెస్ ఉంటాయి. అంటే 500 అవర్స్ అన్నట్టు, అంటే 250 డేస్, రోజు 2 గంటలు చొప్పున 250 డేస్ క్లాస్ నడుస్తుంది. రకంగా అక్కడ సారు ట్రెడిషనల్ యోగాలో సార్ కూడా ఒక వాలంటరీగా వర్క్ చేసే మెంబర్. సార్కు ఏం జీతం తీసుకోడు. ఆ ట్రెడిషనల్ యోగాకి ఏదైనా ఫండ్స్ ఉంటే దానికే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన యూట్యూబ్లో క్లాసెస్ చేసి పెట్టడానికి వరకు 80 లక్షలు 90 లక్షల రూపాయలు సుమారు ట్రెడిషనల్ యోగా ఫండింగ్ ద్వారా సారు క్లాసెస్ మీరు యూట్యూబ్లో అన్ని చూడవచ్చు. యూట్యూబ్ సమగ్రంగా యూట్యూబ్లో మీరు చూడవచ్చు. బట్ సార్ ఏమంటారంటే గురుముఖంగా నేర్చుకున్నప్పుడు వచ్చే వైబ్రేషన్స్ సార్ ఫేస్ టు ఫేస్ చేయటం అంత గొప్ప విషయంగా యూట్యూబ్లో మనకి లభించదని చెప్తారు. కాబట్టి మీరు జాయిన్ అయితే మీరు యోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ జాయిన్ కావచ్చు, సర్టిఫికేట్ పొందొచ్చు. అది విదేశాలలో కూడా దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. మీరు యోగా టీచర్స్గా కూడా మారిపోవచ్చు. పోతే ఇంకా యోగా ఎప్పుడు పుట్టిందంటే గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారం 9th సెంచరీలో స్వామి రామ అని అతను స్టార్ట్ చేశాడని, అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఈ నాథ్ ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు అక్కడ మనకు 4 దేవాలయాలు ఒకసారి కొట్టుకుపోయినాయి చూడండి మన లాస్ట్ 4 years బ్యాక్. అవి ఏంటివి? ఉత్తర భారతదేశంలో మన వరదలు వచ్చి కొట్టుకుపోయినాయి చూడండి సార్. ఆ నాథ్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ యొక్క గౌరవార్థం ఆ గుళ్ళు కట్టారని, అంటే వాళ్ళకు ఎంతకాలం నుంచి వాళ్ళు ఈ యజ్ఞంలో వాళ్ళు పాల్గొంటున్నందుకు వాళ్ళ గౌరవార్థం ఆ గుళ్ళు వాళ్ళ మన కొట్టుకుపోయిన లాస్ట్కు నాథ్ వస్తుంది ఆ గుళ్ళకి. కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ గౌరవార్థం కట్టినటువంటి గుళ్ళు అనమాట. అయితే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ శ్రీనివాస మునీంద్ర అని చెప్పేసి వాళ్ళ ముని మనవన్ దగ్గర మా గురువు గారు స్వయంగా శిక్షణ పొందినటువంటి వ్యక్తి. భారతదేశంలో 86 యోగా కేంద్రాల్లో కూడా ఈ శిక్షణ పొందినటువంటి వ్యక్తి. అంటే మీరు అంటే ఇక్కడ యోగా ఇప్పుడు ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ మీదనే వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి సమగ్రమైనటువంటి యోగా బోధించే పరిస్థితి ఏ యోగా కేంద్రంలో లేవని చెప్తారు గురువు గారు. మీరు అన్ని కేంద్రాల్లో ఆ గురువు గారు చెప్పే ప్రకారం ఎక్కడికైనా మీరు ఒక యోగా కేంద్రంలోకి ఎంటర్ అయిందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మొత్తం తీసుకునే వరకు బయటకు వెళ్ళి రావద్దు. ఆ గురువు గారు మీరు అయ్యా బాబు ఇంక ఇక్కడ మీ కోర్స్ అయిపోయింది మీరు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పిన దాకా అక్కడికి వెళ్ళొద్దని చెప్తారు. అలాగే సారు చేశారండి. అంటే దాని యొక్క సమగ్రత మనకి రావాలంటే కొన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది, కనీసం 30-40 years పడుతుంది. అంత శ్రమ మనం ఈరోజు చేయలేము, మనకు అదృష్టం లేదు. గురువు గారు 11 ఏళ్ల వయసు నుంచి 45 ఏళ్ల వయసు వరకు ప్రతి ఎండాకాలం లర్నింగ్. ఇటు వర్షాకాలం చదువు, ఎండాకాలం యోగా, ఆ రకంగా నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి. హైదరాబాద్లో ఉంటాం మన అదృష్టం. అతను ఎన్ఎస్సిలో సైంటిస్ట్గా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు 55 years. కాబట్టి అలాంటి సమగ్రమైనటువంటి అన్ని యోగా కేంద్రాల్లో కొంచెంగా నేర్చుకున్నటువంటి ఆ యోగాని మొత్తం కూడా సమగ్రంగా మనకు బోధించగలిగేటటువంటి ఒక సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను ఇక్కడ అసలు దక్షిణ భారతదేశంలో మనకి యోగాని బాగా పాపులర్ చేసినటువంటి, అసలు అబ్రాడ్లో కూడా పాపులర్ చేసినటువంటి గొప్పతనం కృష్ణమాచారి గారికి దక్కుతుంది. కృష్ణమాచారి గారి శిష్యులు
అక్కడ దాన్ని బాగా పాపులర్ చేశారు. కాబట్టి ఆయన శిష్యులుగా చెప్పబోయేటువంటి బికేఎస్ అయ్యంగార్, పట్టాభి జాయిస్ వీళ్ళిద్దరు కూడా 1960 ప్రాంతంలో ఇక్కడ యోగా నేర్చుకొని అమెరికాకు వెళ్ళి అక్కడ యోగాని పాపులర్ చేసి యోగాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు గుర్తుకు తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తులుగా వాళ్ళని మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పోతే ఇప్పుడు మనము గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారం టిబెటన్ బాక్స్ బ్రీదింగ్ కూడా టిబెట్లో నేర్చుకొని వచ్చారు. అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మరి మీరు అందరూ కూడా వాకింగ్ చేస్తున్నారు, చాలా మంది మాస్కులు పెట్టుకొని, చాలా వ్యాయామాలు కూడా మాస్కులు గ్యాదరింగ్ లో లేదా రోడ్ మీద ఏదైనా చేయాలంటే మాస్క్ లేకుండా చేయలేని పరిస్థితి. అలా మాస్క్ పెట్టుకొని వాకింగ్ చేసినా కూడా ఈ ముక్కుకు ఈ మాస్క్ అడ్డమవడం ద్వారా ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి శరీరంలోకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళడం తగ్గి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ పెరిగి, ఆక్సిజన్ డిమాండ్ పెరిగింది అంటే ఆక్సిజన్ ప్రవేశం తగ్గింది అంటే మనకి ఎనరోబిక్ అవాయు శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. వెరీ సింపుల్ సైన్స్. మన 10th క్లాస్లో అవాయు శ్వాసక్రియ జరిగిందంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా శక్తి తక్కువ విడుదలవుతుంది, లోపల మలినాలు ఎక్కువ విడుదలవుతాయి. ఆ మలినాలన్నీ కూడా మనకి నొప్పులు కలిగజేస్తాయి. ఆ నొప్పులన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఆక్సిజన్ సహిత ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తేనే మనకి ఆ నొప్పులన్నీ తొలగిపోతాయి. కాబట్టి మనము అలాంటి బయట తిరిగి ఈ రోడ్ల మీద మనము నడిచినప్పుడు మనకి ఒక 36 కండరాలు లేదా 40 మజిల్స్ మాత్రమే మనము వాటి కదిలించగలుగుతాం. ముఖ్యంగా వెన్నుపూసకు సంబంధించినటువంటి కదలికలు అసలే ఉండవు. అసలు వెన్నుపూస నుంచి 31 జతల నాడులు బయటకు వస్తాయి. ఆ 30 వెన్నుపూసలు సరిగా కనుక మనము మూవ్ చేయలేకపోతే ఆ నాడులన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయి మనకి ఏదో రకమైనటువంటి సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఎఫెక్ట్ అయిపోయి, అందులో ఒకటి యాక్సలరేటర్, సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్సలరేటర్గా పనిచేస్తుంది, పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రేక్గా పనిచేస్తుంది. ఈ రకంగా ఏదైనా మనం స్పీడ్గా వెళ్ళడము లేదా బ్రేక్ వేయడం, ఈ రెండు కూడా మన యొక్క నర్వస్ సిస్టంలోనే ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా రెగ్యులేట్ చేయడం కొరకు మనం ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి గురువు ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి ఒక సిస్టమేటిక్ యోగాన్ని నేర్చుకుంటే మాత్రమే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి. అలాగే క్రేనియల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇక్కడ ఈ క్రేనియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇక్కడ నుంచి 11 జతల నాడులు వస్తాయి. తర్వాత ఇక్కడ లిగమెంట్స్, టెండాన్స్, తర్వాత జాయింట్స్, ఈ కండరాలన్నింటినీ కూడా మనము సమగ్రంగా వ్యాయామం కల్పించగలిగి ఊపిరితిత్తుల్ని, తర్వాత పొట్టలో ఉన్నటువంటి పేగుల్ని, లివర్ డీటాక్సిఫికేషన్ జరగాలన్నా కూడా ఇవన్నీ కూడా సమగ్రంగా యోగా ద్వారా జరుగుతాయి. కాబట్టి విదేశీయులు మన యోగాన్ని స్వీకరించారు. మన విదేశీయులు మన విషయాన్ని దేన్ని స్వీకరించారు, ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ దృష్టిలో చాలా చీప్, చాలా అనాగరికులం, మనం అడవి మనుషులు మనం. అయినా కూడా మన నుంచి భారతదేశం నుంచి వాళ్ళు యోగాన్ని స్వీకరించారంటే దాంట్లో ఉన్న గొప్పతనం ఎంతో మనం గుర్తించాలి. ఫస్ట్ మనం గుర్తించాలి. ఎందుకంటే ఈ రాను యోగా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా యువకులకు ఏం చేస్తారంటే చెమటలు పడితేనే అది బాగా మంచి ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటారు. చెమటలు పట్టించే యోగా కూడా ఉంది. మీరు ఎవరైనా యువకుడు వచ్చి ఛాలెంజ్ చేస్తే నేను యువకుడే ఆగిపోవాలి తప్ప నేను ఆగకుండా చేయగలను. అలాంటి యోగా కూడా ఉంటుంది. యోగాలో అది 2-3 నిమిషాలు మాత్రమే పరిమితం మనకి. అది 3 నిమిషాలు మనం చేస్తాం. గుండె యొక్క స్పీడ్ని పెంచి, ఎప్పుడైనా మనకి కోపం వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఆ గుండెకి ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పెట్టాలని చెప్పేసి చెప్తారు. కాబట్టి ఆ 3 నిమిషాల ట్రైనింగ్ మనం ఇస్తాం. కానీ అది 3 నిమిషాలే పరిమితం. తర్వాత ప్రతి వ్యాయామం తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా మధ్యన పాజ్ ఉంటుంది. చిన్న చిరు విరామం ద్వారా మనం యొక్క కండరాల్ని, యోగా అంటే కండరాల సంకోచము మరియు వ్యాకోచం. జిమ్కి పోతే మీకు సంకోచం మాత్రమే జరుగుతుందని వ్యాకోచం జరగదు. ఆ సంకోచం జరిగినప్పుడు అక్కడ క్యాపిలరీస్, ఆ రక్త నాళాలన్నీ కూడా సన్నగా మారిపోయి కండరాలు ఒత్తిపడతాయి కదా, అందులో రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఆ గుండె మాత్రం అలాగే కొట్టుకుంటుంది. ఆ రక్త ప్రవాహం తగ్గి వాళ్ళకి బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ కండరాలు స్టిఫ్గా ఉండటం వల్ల ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గి ఇక్కడ నొప్పులు బాగా ఉంటాయి. మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి, నిజాయితీగా చెప్పానండి, జిమ్కి పోయే వాడికి నొప్పులు ఉంటాయా లేకుండా? ఇలా ఆర్నాల్డ్ స్వార్జినెగ్గర్ పరిస్థితి చూడండి. ఆ తర్వాత మధ్యన ఈ మధ్యన పేపర్ 130 కిలోల వ్యక్తి, ఎన్నోసార్లు ప్రపంచ బాడీ బిల్డర్గా ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు 2-3 ఆపరేషన్లకు గురైపోయి చాలా దీనస్థితిలో ఉన్నారు. ఈ రకంగా హార్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. అందుకని చెప్పేసి ఏ వయసులోనైనా ఎంత కాలము యోగాతో ఉన్నా కూడా ఎలాంటి అనారోగ్యానికి గురిగానటువంటి విషయం ఇందులో ఉంది. కాబట్టి యోగాని అందరూ స్వీకరించాలనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి దాన్ని మీకు కొంచెం ఒక్క రోజులో టేస్ట్ మాత్రమే చూపించగలను. మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు ఈరోజు వచ్చినందుకు. ఎస్, లెట్ us స్టార్ట్. ఇదంతా కూడా మనకి టైం లేట్ అయిపోయింది. మన యొక్క గణనాయకుని పూజ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం. ఎస్, మనం ఇలా లేచేటప్పుడు కూడా ఇలా లేవాలండి.
మామూలుగా ఇలా కూర్చుంటారు కదా మీరు, ఇలా వచ్చేసి ఇలా ఇలా మోకాలు కింద నుంచి ఎస్ ఇట్ స్టార్ట్ అప్, ఇలా రండి. ఎస్ ఇలా చేతులు వెనక్కని ఇలా. చాలా మందికి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మందికి ఫస్ట్ సమస్య ఏంటంటే ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ అన్ని కూడా వీటికి ఏం పని చెప్పక, ఇది పూర్వం మనం గొడ్డలి పని లేదు, గడ్డపార పని లేదు, ఏ పని లేక ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ గుర్తించాలంటే సింపుల్ అండి. మీ చేతులు కనుక ఇటు వైపు నుంచి వెనక నుంచి ఎక్కువ పైకి రావట్లేవు అంటే మీరు ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్, ఆల్రెడీ మీ షోల్డర్స్ ఫ్రోజ్ అయినట్టే, ఫ్రీజ్ అయిపోయినట్టే. కాబట్టి వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్. మీరు రోజు ఇలా చేసేవన్నీ చేస్తే కనుక మీ షోల్డర్స్ ఫ్రీ అవుతాయి, సింపుల్. తర్వాత ఇందులో యోగా ద్వారా మనం పీసీఓడిని గ్యారంటీగా తగ్గించగలము, సయాటికాని గ్యారంటీగా తగ్గించగలము, బీపీని గ్యారంటీగా తగ్గించగలము, ఇంకా మైగ్రేన్ని గ్యారంటీగా తగ్గించగలము. తర్వాత ఈ యొక్క ప్రొలాప్స్డ్ డిస్క్, బల్జిడ్ డిస్క్ సంబంధించినటువంటి సమస్యలన్నిటి కూడా తగ్గించగలము ఈ యోగా ద్వారా. ఇంకా వాట్ నాట్ అన్ని కూడా చేయగలము, బట్ చేయకూడని కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు మన వాళ్ళకి ఇంకా, ఎందుకంటే అంత రిగరస్గా చేయరు కాబట్టి ఆ ఫలితాలు ఇక్కడ రాలేదు. మామూలుగా సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వలన హెర్నియా ప్రాబ్లము, ప్రోస్టేట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది రిగరస్గా చేసే వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అనమాట. విదేశాలలో ప్రాబ్లం వచ్చేది కాబట్టి సూర్య నమస్కారాలు అనేవి యాక్చువల్గా మన యోగాలో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, ఫస్ట్ నుంచి లేవు, మధ్యనే చేర్చారని చెప్పారు. కాబట్టి సూర్య నమస్కారాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, అవి అవాయిడ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. దానికి అవి వీక్ ఊరంటక దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా చేసేది కూడా ఉన్నది మన దగ్గర, మనం చూపిస్తాం ఇప్పుడు. అయితే దానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిజన్ వార్మప్ చేయడం, ఆక్సిజన్ పంపి బాగా వార్మప్ చేయడం అనేది టిబెటన్ బాక్స్ బ్రీతింగ్ ద్వారా చేస్తాం. దాన్ని ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇలా మీరు ఫస్ట్ ఇన్హేల్, ఇలా ఒక్కసారి గాలి నింపేసి 3 సార్లు వదలడమే. ఒకటోసారి కొంచెము, మళ్ళీ తీసుకునేది లేదు మధ్యన. ఒకటోసారి వదలడం కొంచెం, రెండోసారి వదలడం, మూడోసారి పూర్తిగా వదలడం. ఇక్కడ ఈ బోన్స్ కూడా మనము స్ట్రాంగ్ చేయడానికి, స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక ఎక్సర్సైజ్ ఇది. కాబట్టి మనం ఫుట్ మొత్తం ఆనించాలి. ఇక్కడ మనము మామూలుగా టో మీద జంప్ చేసినప్పుడు కిందకి ల్యాండ్ అవ్వడం, టో మీద ల్యాండ్ అవ్వడం మనకు అలవాటు. బట్ ఇక్కడ ఫుట్ మొత్తం ఆనించండి. తర్వాత ఇలా లెఫ్ట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్, ఇలా చూడండి, ఒకసారి చూడండి. దానికి పాదం చూడండి, మోకాలు చూడండి, చేతులు ఇలా పైకి లేపి ఇలా మోచేతులు పైకి ఉండే విధంగా డ్రాప్ అయిపోవాలి. ఇలా ఇన్హేల్, మళ్ళీ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. వెనక కాలు పాదం లెవెల్ సార్, పాదము మొత్తం 80% బరువు అంతా కూడా ఇది ముందు కాలు మీదకి రావాలి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, మీ నడువుని, మీ యొక్క ఛాతీని బాగా వీలన్న వెనక్కి తిప్పాలి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, చేతులు పైకి ఫ్రీగా, నో రెసిస్టెన్స్ ప్లీజ్. జీవితం చాలా ఆనందంగా ఉండాలంటే ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేకుండా ఉండాలని చెప్తారు, ఎక్కడ నిరోధకత్వం ఉండకూడదు. ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే మనము దానికి ఉల్టా కౌంటర్ ఇస్తేనే అక్కడ వాదన అవుతుంది, టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా శరీరంలో కూడా ఎక్కడ టెన్షన్ ఉండకూడదని, ఎక్కడ కూడా పట్టి బిగుత్వంతో చేయకూడదు. ఫ్రీగా ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, జస్ట్ డ్రాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఈ రకంగా మనం చేసినటువంటి కొంచెం సంకోచానికి ఈ రకంగా ఇది వ్యాకోచం. ఎస్, రైట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్,
exhale, inhale, exhale, inhale. Yes, drop your hands. ఇప్పుడు బాక్స్ బ్రీతింగ్ లోనే విత్ హ్యాండ్స్ వీటిని ఇలా తీసుకోవడం ద్వారా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఊపిరితిత్తులకు జరిగేటటువంటి వ్యాయామము. ఇలా తర్వాత ఊపిరితిత్తుల్లో కోట్లాది చిన్న చిన్న సంచులు ఉంటాయి. ఆ సంచుల్లో కొన్ని మేము ఎలాంటి వ్యాయామం చేయని వాళ్ళకి ఆ సంచులన్నీ ఇన్యాక్టివ్గా ఉండి అందులో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి వాళ్ళకి దగ్గు, తర్వాత శ్వాస సంబంధమైన ఇబ్బందులు వస్తాయి. వాటిని అన్ని యాక్టివ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇలాంటిది ఒకటి మనం ఖచ్చితంగా చేస్తేనే కనుక, ఇప్పుడు ఇది కనుక మనము చేసినట్లయితే మీకు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలన్నీ కూడా సాల్వ్ అయిపోతాయి. మీరు మ్యాక్సిమం ఆక్సిజన్ తీసుకునేడానికి కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆరోగ్యం ఆటోమేటిక్ డెఫినెట్. అయితే ఇప్పుడు ఇలా ఇన్హేల్, ఇలా ఈ భాగాల నుంచి ఇటువైపు కొంచెం తాడించాలి. బ్యాంగింగ్ ఇలా ముడుచుకోవాలి, ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. ఎస్, రిలాక్స్ రిలాక్స్. ఇది ఇంత కూడా విన్యాస యోగా అంటామండి. విన్యాస యోగా ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై కృష్ణమాచారి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 80. కృష్ణమాచారి గారి వీడియోస్ మీరు చూడవచ్చు. అతను ఎంత కండరాలని ఎలా బిగించగలడో మీరు చూడవచ్చు. ఇంకా వీడియోస్ ఉన్నాయి. అయితే అతను వారణాసిలో నేర్చుకున్న, ఆ రోజు ఇంజనీర్. అతను వారణాసిలో పేరున్నటువంటి యోగా కేంద్రాలు నేర్చుకున్న వ్యక్తి. చాలా కమిటెడ్గా మైసూరు యోగా కేంద్రం, మైసూరు రాజా ఆస్థానంలో అక్కడ రాజుగారి పిల్లలకి యోగా నేర్పే వ్యక్తి అతను. అయితే అతని 80 ఏళ్ళ వయసులో అతనికి వచ్చినటువంటి అవగాహన మేరకు ఈ రకంగా కండరాల్ని రిలాక్స్ చేయాలంటే ఇంకా ఇలాంటి పద్ధతి అయితేనే సమగ్రంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి పద్ధతి విన్యాస యోగా అంటారు. మామూలుగా చాలా మంది విన్యాస అనేది ఈరోజు ప్రతి జనరల్గా వినపడేదే, కానీ విన్యాసం అంటే ఏదో తెలియదు వాళ్ళకి. మీరు మ్యాక్సిమం ఇలా దీన్ని కటి చక్రాసనం అంటాం. మీరు ఛాతీ వెనక్కి తిప్పాలి, తల కూడా వెనక్కి. మీరు వెనకున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క, మీరు కుడివైపు తిరిగినప్పుడు అతని యొక్క ఎడమ కాలు చూడండి, ఎడమవైపు తిరిగినప్పుడు కుడి కాలు చూసే ప్రయత్నం చేయండి. అంతా నడుము బాగా తిప్పాలి. ఎక్కడ కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉండకూడదు. ఇలా ఫ్రీగా చేతులు ఇలా ఫ్రీగా ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ డ్రాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. దీంట్లో ఎస్ నౌ ఫ్రీ యువర్ లెగ్స్. ఇలా బడిమని పైకెత్తి కండరాలు సంకోచించుంటాయి కాబట్టి వాటిని ఇలా ఫ్రీ చేయండి. ఇలా ఎడమ కాలుని ఇలా గాల్లో, ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా కుడి కాలు మీద తీసుకున్నాం. ఎస్, హోల్డ్ ద లెఫ్ట్ లెగ్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, బోత్ నీస్ టుగెదర్. ఇలా కుడి చేయని వీలైతే పైకి ఎత్తండి, లేదా ఇలాగ ఉంచవచ్చు. 2 మోకాళ్ళు ఒక దగ్గర. ముందు ఏదైనా ఒక పాయింట్ మీద ఫోకస్ చేయండి, అప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ అవుట్ కాకుండా ఉంటుంది. 1 2 3 4 5 6 7. ఈ రకంగా మనం 7 వరకే చేయమంటున్నాడు. కౌంట్ స్లోగా చేసి రిపీటెడ్ కావాలంటే 10 సార్లు చేసుకోండి. బట్ అది అలాగే 7 8 9 10 ఇలా 20 దాకా రిపీట్ చేయొద్దని. అంటే ఆ సంకోచ స్థితి అనేది ఎక్కువ కాలం కొనసాగుద్ది కాబట్టి 7 ఏదైనా 7 కౌంట్ వరకే చేయమని చెప్తాను. ఇలా ఏదైతే ఈ కాలు మీద బరువు పెట్టాం కాబట్టి దాన్ని రిలాక్స్ చేయాలి, ఆ కండరం రిలాక్స్ చేయాలి. ఎస్, నౌ రైట్ లెగ్, ఫ్రీ యువర్ రైట్ లెగ్ ఇన్ ద ఎయిర్. రైట్ లెగ్ని రైట్ హ్యాండ్తో ఇలా పట్టుకోండి, 2 మోకాళ్ళు ఒక దగ్గర. ఇలా పైన నా చెయ్యి అస్తాం చూడండి, ఫ్రీగా, ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా. 1 మోకాళ్ళు ఒక దగ్గర, 2 3. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు. బ్యాలెన్సింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా ముసలితనంలో పడిపోకుండా, శరీరాన్ని దృఢంగా బ్యాలెన్స్ అవుట్ కాకుండా, మన మామూలు కాలు జారినా కూడా మనం ఎక్కడైనా నిలదొక్కుకోగలిగేటువంటి స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేస్తుంది. రిలాక్స్, ఫ్రీ చేయండి. ఇప్పుడు టిబెటన్ బాక్స్.
మామూలుగా సెల్ పొటెన్షియల్ కూడా పెంచడానికి. అసలు మీరు చల్లబండి తిరిగేది పూర్వం పిల్లలు, అది మర్చిపోయారు. అది సెల్ పొటెన్షియల్. మీలో మీ కణాల్లో ఎంత శక్తి ఉంది, ఎంత తట్టుకునే శక్తి ఉందని టెస్ట్ చేసుకోవడం కొరకు ఇది ఒక్కటే మార్గం. ఇన్హేల్. ఇప్పుడు అష్ట దిక్కులని మనం పూజించడం లాంటిది అనమాట ఇది. దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం. మామూలుగా మనం ఆగి చేశాను ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావడానికి. ఎస్, రిలాక్స్ 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 యువర్ లెగ్స్. అవసరమైతే ఇక్కడ కటి చక్రాసనంలో మళ్ళీ కటి చక్రాసనం చేసి, ఊపిరి అనేది మనకు ఎప్పుడు డిమాండెడ్గా ఉండకూడదు. లోపల ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అవసరం ఉందన్నట్టుగా, ఎక్కువ శ్వాస గసపెట్టినట్టుగా, రొప్పినట్టుగా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఈ కటి చక్రాసనంలో రెండవ రకం చూడండి, మిడ్ థొరాసిక్ అంటే ఊపిరితిత్తులకు మధ్య ప్రాంతానికి ఆక్సిజన్ పంపిస్తుంది. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. కాల్స్ పాదం చూడండి, ఇక్కడ పాదం, అక్కడ కటి చక్రాసనం లోవర్ ఎక్సియల్ ట్విస్ట్ లో మన పాదం కదులుతుంది, ఇక్కడ పాదం కదులుతుంది చూడండి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. రేస్ యువర్ హ్యాండ్స్. యోగా అంటే ఏదో భంగిమలు వంచడము, దాన్ని రబ్బర్ లాగా వంచడం అనే భ్రమల్లో చాలా మంది ఉన్నారు. అలా ఉండి మామూలుగా కొంచెం వయసు అయిపోగానే 40 దాటగానే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మాకు, ఇప్పుడు ఏమి యోగా చేస్తామనే దాంట్లో ఉన్నారు. బట్ యోగా అంటే అది కాదు. యోగా అంటే ఇది, గురువులు చెప్పినటువంటి యోగా ఇది. యాక్చువల్గా చాలామంది ఇంకా మామూలు పాత పద్ధతుల్లోనే ఉన్నారు. ఇది చాలా విచారకరం. పోతే ఇప్పుడు మనం బాక్స్ బ్రీదింగ్లో అనేక సెల్ పొటెన్షియల్ టెస్ట్ చేసుకునేది, మన కళ్ళు ఎంత త్వరగా తిరుగుతాయో చూద్దాం. ఇలా ఊపిరి తీసుకొని 3 సార్లు వదులుకుంటూనే తిరుగుతున్నారు రౌండ్ అసలు. మొత్తం ఆయన ఓకే ఓకే. ఎస్, ఇలా పాదాలని సంకోచించినటువంటి కండరాలు, పిక్క కండరాలు, కాఫ్ మజిల్ అండ్ థై మజిల్ ఫ్రీ చేయండి. గురువు గారు యోగాని, సైన్స్ని మిళితం చేయడంలో ఆయనకు మించినటువంటి వ్యక్తులు బహుశా ఇటీవలి కాలంలో రారు మీకు. ఎందుకంటే ఆయన సైంటిస్ట్ కాబట్టి, ఆయనకు కెమిస్ట్ కాబట్టి, ఈ కెమిస్ట్రీని తర్వాత విదేశాలలో జరిగేటువంటి పెద్ద అత్యున్నత యూనివర్సిటీ, టాప్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 యూనివర్సిటీలో జరిగేటువంటి ప్రతి పరిశోధన పత్రాన్ని రోజు సమగ్రంగా పరిశీలించే వ్యక్తిగా, ఇప్పుడున్నటువంటి సైన్స్, అప్పుడు చెప్పినటువంటి యోగా, రెండింటిని రిలేట్ చేయగలిగేటువంటి ఆ జ్ఞానం ఉన్నటువంటి ఏకైక వ్యక్తి. అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సైన్స్ ప్రూవ్ చేసే అన్ని కూడా మన వాళ్ళు ఎప్పుడో 100 ఏళ్ళ 1000 ఏళ్ళ క్రితం వాటిని చెప్పి పెట్టారు. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ లేకపోయినా అంత సూక్ష్మ బుద్ధితో వాళ్ళు అన్నీ కూడా మనకు అది ఎటర్నల్ సైన్స్ అంటారు. ఎటర్నల్ సైన్స్, ఇది ఎప్పుడూ మారదు. పోతే ఇప్పుడు మనం దీంట్లోనే స్టాండింగ్ పోస్చర్స్లో ఒకటి వెనక్కి చేసి ఒకటొకటే చేస్తున్నాం. దీన్ని ఒక్కొక్కటి 2 సార్లు రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకు టైం ఆల్రెడీ ఎక్కువ డిలే అయిపోయింది కాబట్టి. ఎస్, నా ముందు వెనక్కి చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ముందుకు ఇలా పైకి లేపండి. 1 2 3 4 5 6 7. ఈ రకంగా ఇది కోవిడ్ పీరియడ్లో కూడా
ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి బాగా ఉపయోగపడేది. ఇలా శరీరాన్ని ఎక్కువగా శ్రమ పెట్టొద్దండి. ఈ కాలంలో శరీరం ఎక్కువగా శ్రమ పెట్టొద్దు. అందులో మన దగ్గర ఎండాకాలం కూడా ఉండే ఎక్కువగా శ్రమ పెట్టకుండా శరీరాన్ని చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా రిలాక్స్డ్గా యోగా, కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో శరీరానికి ఇమ్యూనిటీని పెంచే యోగా ఇది. 1 2 3 4 5 6 7. పోతే మనం ఇప్పుడు ఒకటి లెఫ్ట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్, లెఫ్ట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్, ఇది వెనక్కి కాలు ఎత్తాలి సార్, ముందున్న కాలు కాదు, వెనక్కున్న కాలు ఎత్తాలి. రైట్ లెగ్ ఎత్తాలి. 1 2 3 4 5 6. మీరు ఛాతీని వీలైనగా వంచండి, నేలకు వైపు వంచండి. 6 7. వెనక కాలు బాగా పైకి ఎత్తాయి. 7. దీంట్లో అడ్వాన్స్డ్ పోస్చర్ అంటే ఇలా స్ట్రైట్గా మళ్ళీ ముందుకు రావాలి. సరే, అది ఇప్పుడే కాదు. ఎస్, ఫ్రీ లెఫ్ట్ లెగ్ మీద బరువు పెట్టారు కాబట్టి దాన్ని ఫ్రీ చేయండి. అవసరమైతే మధ్యన మళ్ళీ రిలాక్స్డ్గా లెఫ్ట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఇలా ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ exhale, inhale, drop your hands, right leg forward, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. కాలు పాదం చూడండి సార్, పాదం ఇలా తిరగాలి, వెనక పాదం లేవాలి, బాగా లేవాలి. ముందు పాదం మీదకి, ముందు లెగ్ మీదకి బాగా మొత్తం వెయిట్ షిఫ్ట్ కావాలి. Just drop your hands. Now ఈ బ్యాలెన్సింగ్ పోస్చర్స్ లోనే కృష్ణ రైట్ లెగ్ ని ఇలా ఫ్రీ చేయండి. ఇలా కృష్ణ పాదాసన్, ఇలా చేతులు ఇలా తీసుకుపోవడం. చేయలేదా? చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7. Yes. Your left leg మీద బాగా ఎక్కువ వెయిట్ ఇచ్చాం. Yes, right leg forward, inhale up. Yes, ముందు కొంగండి ఇలా, ఛాతీ ముందుకి. 1 విమాన ఫ్లైట్ పోస్చర్. 2 3 4 5 6 7. ఎస్, నా రైట్ లెగ్ని బరువు ఉంచాం కాబట్టి రైట్ లెగ్ని ఫ్రీ చేయండి. ఎస్, నౌ ఫ్రీ యువర్ లెఫ్ట్ లెగ్ ఇన్ ద ఎయిర్, క్రాస్ ద లెఫ్ట్ లెగ్ ఓవర్ ద రైట్ లెగ్, రైట్ ఫుట్. ఇన్హేల్ అప్, ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్. గాలిని ఎప్పుడు ఆపి పట్టొద్దు. 1 2 3 4 5. ఇలా ఉన్నప్పుడు మీకు దండ చేయి చెవులకు వెనక్కి పోయే విధంగా కొంచెం బాగా పైకి లేపాలి. జస్ట్ డ్రాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఈ రకంగా శరీరాన్ని ఫస్ట్ మనము ఆక్సిజనేట్ చేసాము, శ్వాసని బాగా నింపాము, ఆ తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ పోస్చర్స్ చేస్తున్నాం. పోతే దీంట్లో బ్యాలెన్సింగ్ పోస్చర్స్ బంద్ పెట్టిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం వీరభద్రాసనంలోకి వెళ్దాం. వీరభద్రాసనం అనేది చాలా నెగ్లెక్టెడ్ పోస్చర్. బట్ వీరభద్రాసనం చేయడం వల్లనే మీకు ఈ తొడల్లో, దుర్యోధనుడికి తొడలు భీముడేవుడు ఎందుకు విరగొట్టాలో వేదవ్యాసుడికి తెలుసు అని చెప్తారు. టెస్టోస్టిరాన్ ఉత్పత్తి ఇక్కడే జరుగుతుందని. టెస్టోస్టిరాన్ పిల్లలకి ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వడం వల్లనే ఆ స్పీడ్లు. ఈ తర్వాత ఆఫ్టర్ 40 చాలా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి దానివల్ల చాలా అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి టెస్టోస్టిరాన్ ఉత్పత్తిలో ప్రధానంగా ఈ తొడలే ప్రధానం. కాబట్టి మనం వాటిని స్ట్రెంథెన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వీరభద్రాసనంలో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. వీరభద్రాసనం అనేది సింపుల్గా
మనము వీరభద్రాసులకు వెళ్ళే ముందు కొంచెం ఇలా నేల మీద చేసి చేద్దాం. ఇన్హేల్, మడవల పైకి ఎత్తండి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. చేతులు వెనక నుంచి ఎంత పైకి వస్తే మీ యొక్క రండి సార్, మీ చేతులు వెనక నుంచి ఎంత పైకి వస్తే స్పాండిలైటిస్కి అంత దూరంగా ఉండండి. ఎక్స్హేల్. మీరు మోకాలు ఎక్స్హేలేషన్లో మోకాలు తప్పనిసరిగా వంచాలి సార్, మోకాలు తప్పనిసరిగా వంచాలి. అక్కడ మోకాలు ఉంచండి సార్, ఇక్కడ సార్ ఈ మోకాలు ఉంచాలి ఇలా. ఎస్, ఇలా. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. మీ ఛాతీ పోయి మీ తొడలకు తాకే విధంగా ప్రయత్నం జరగాలి. చేతులు వెనక నుంచి బాగా పైకి లేవు. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఒకసారి అందరూ వంగి ఉండండి సార్, వంగి ఉండండి. మీ బాబు మోకాలు వంచట్లేవు. మోకాలు వంచకపోతే మోకాలు నడుము నొప్పి వస్తుంది. మోకాలు ఎస్ ఎస్, మోకాలు వంచాలి. ఎస్, రైట్, అప్. ఎస్, ఒకసారి నన్ను చూడండి. ఎక్స్హేల్. ఇలా చేతులు కింద పెట్టి ఇలా మోకాలు ఇలా ఫ్రీ చేయాలి. తర్వాత ఇలా షోల్డర్స్ ఫ్రీ చేయాలి. తర్వాత ఎడమ కాలు వెనక్కి, కుడి కాలు వెనక్కి, ప్లాంక్ పోస్చర్. ఎస్, మడమలు వెనక్కి నెట్టండి, మడమలు వెనక్కి నెట్టండి, పొట్ట లోపల లాగండి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. గాలి ఆపి పెట్టద్దు, తీసుకుంటూ వదులుతూ ఉండండి సింపుల్గా. 1 2. దీన్ని ప్లాంక్ పోస్చర్ అంటాం మనము. 3 4 5. చతురంగాసన్. 5 6 7. మోకాలు నేల మీద ఉంచండి. ఇలా నడుముని ఎడమకి మధ్యకి, కుడికి మధ్యకి, ఎడమకి మధ్యకి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. నడుముని ఆసనాన్ని ఎడమకి మధ్యకి, కుడికి మధ్యకి, ఎడమకి మధ్యకి, కుడికి మధ్యకి. దీన్ని ప్రతి ఒక్కటి 2 సార్లు రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ మనకు నో టైం. ఇప్పుడు కుడి కాలు స్ట్రెచ్ చేయండి, ఎడమ చేయి స్ట్రెచ్ చేయండి. ఎడమ చేయి కంటే కుడి కాలు కొంచెం ఎత్తులో ఉండాలి. కాలు స్ట్రైట్గా ఉంచండి. 1 2 3. ఆపోజిట్ లెగ్, ఆపోజిట్ హ్యాండ్. 3 4. ఆపోజిట్ హ్యాండ్. 5. ఆపోజిట్ హ్యాండ్. 6 7. ఎస్, నౌ రిలాక్స్. మీ నడుముని ఇలా ఎడమకి మధ్యకి, కుడికి మధ్యకి, ఎడమకి మధ్యకి, కుడికి మధ్యకి. ఇలా ఇప్పుడు మనము ఎడమ కాలు, కుడి చెయ్యి. కాలు ఎక్కువ హైట్లో, మనం చెస్ట్ లెవెల్ కంటే కాలు ఎక్కువ హైట్లో ఉండేట్టు చూడండి. మోకాలు స్ట్రైట్గా ఉంచండి, మోకాలు వెనక్కి లాగినట్టుగా, కుడి చేయి ముందుకు లాగినట్టుగా స్ట్రెచ్ ఫీల్ కండి. 1 2 3 4 5 6. నడుము నొప్పి ఉంటే గ్యారంటీగా తీసేయగలిగే పోస్చర్ ఇది. ఆ నడుము పక్కన ఉన్నటువంటి లాటిస్మస్ డార్స్ అనే కండరాలు వీక్ కావడం వల్లనే నడుము నొప్పి వస్తుంది. నడుముని ఇలా ఊపుతూ, రిలాక్స్. ఇలా నడుము ఎడమ వైపు, కుడి వైపు ఇలా ఊపుతూ గాలి తీసుకుంటూ ఉండండి. రిలాక్స్ కండి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఇలా కనుక మనకు ఒక ఇంకా దీన్ని 2-3 సార్లు రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతిరోజు. మీరు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయొచ్చు. మధ్యన లిటిల్ పాజ్ ఇస్తూ ఉండాలి. 7 కౌంట్ వరకే చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని రిలాక్స్ కావాలంటే మనము చాలన మార్జాలాసన. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. చూడండి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. ఇన్హేల్ అన్నప్పుడు పొట్ట కిందకి నెట్టాలి, వెన్నుపూస కిందికి నెట్టాలి. ఎక్స్హేల్ అన్నప్పుడు గాలి వదిలేసి ఇలా వెన్నుపూసను బాగా పైకి ఎత్తాలి. పిల్లులు కొట్లాడేటప్పుడు ఇలా ఎత్తుతాయి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఎస్, స్టాప్. ఈ రకంగా మనం నడుము నొప్పి నివారించేటటువంటి ఇది. తర్వాత అలాగే స్ట్రెచెస్ కూడా, ఇలా స్ట్రెచ్ కూడా జరిగింది. పోతే ఇప్పుడు మనం అగైన్ పీసీఓడిని నివారించేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆసనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎడమ మోచేయి కింద, ఒకసారి చూడండి, మీరు ఇప్పుడే చేయదు.
ఎడమ మోచేయి ఇలా ఉంచి ఎడమ మోకాల్ని కొంచెం దగ్గరగా, నార్మల్ కంటే కొంచెం ఎడమ మోచేయికి దగ్గరగా తీసుకొని కుడికాలు పైకి ఎత్తి ఇలా ఎడమ వైపు డ్రాప్ చేయాలి. మోకాల్లో తొడ హైట్ అనేది ఏమాత్రం తగ్గదు. ఇలా తొడ హైట్ ఇలా తగ్గిందంటే మీకు ఏం బెనిఫిట్ ఉండదు. ఎంత పైకి ఉంటే ఇలా ఎడమ భుజం మీదుగా మీరు కుడి పాదాన్ని చూసే విధంగా మీ భంగిమ ఉండాలి. ఎస్ నౌ రైట్, లెఫ్ట్ ఎల్బో డౌన్, రైట్ లెగ్ అప్ అండ్ సీ త్రూ లెఫ్ట్ షోల్డర్ మీదుగా కుడి పాదాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి. మీ మోకాల హైట్ ఎంత హైట్ పైకి ఉంటే మీకు అంత బెనిఫిట్ అవుతుంది. పీసీఓడి గ్యారంటీగా బొట్ట చుట్టూ ఉండే కొవ్వు తగ్గించడానికి గ్యారంటీగా పనిచేసేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆసనం. 2, 3, 4, 5, 6, 7. రిలాక్స్. ఇలా నడుముని ఇలా ఎడమకి మధ్యకి కుడికి మధ్యకి ఊపుతూ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్. ఎస్ అప్. మార్జాలాసన్. కమ్ టు ద మార్జాలాసన్. సార్ మీరు హాఫ్ డాగ్ పోస్చర్ లో ఉన్నారు. దాన్ని అర్ధ శ్వానాసనం అంటాం. ఇది మార్జాలాసన్. ఎస్ నౌ క్యాట్ పోస్చర్. ఎస్ రైట్ ఎల్బో డౌన్, లెఫ్ట్ లెగ్ అప్. కుడి మోచేయి కింద, ఎడమ కాలు బాగా పైకి లేపి కుడి వైపు డ్రాప్ చేసి కుడి భుజం మీదుగా ఎడమ పాదాన్ని గమనించండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Relax. Good. Yes. Now lay down on the floor. ఇలా పాదాలని అందరూ ఇదే అంటారు. ప్రతి క్లాసులో ఇదే అంటారు. ఇదే ఎస్ నౌ సీజర్స్ లెక్క ఇన్హేల్ ఎక్సేల్. Yes, now both foot will drop to the left side. Right, left, right, left, right, left, right. Yes, foot on the floor. పాదాలు నేల కాంచండి. మోకాళ్ళు ఒత్తిపెట్టి మీరు అష్టాంగ నమనాసనం ఉంది కదా, తెలుసు? అష్టాంగ నమనాసనం తెలుసు అనుకుంటా. కొంచెం ఆసనం మన జెనైటల్స్ మర్మావయవాల్ని పైకెత్తి కొంచెం పైకెత్తి, ఛాతి నేల మీద ఉంటుంది, మోకాలు నేల మీద ఉంటాయి. మర్మావయ ప్రాంతాన్ని పైకెత్తి ఇలా ఎడమకి డ్రాప్ చేయండి, మధ్యకి తీసుకురండి, కుడికి డ్రాప్ చేయండి. ఆసనాన్ని ఇలా ఎడమకి మధ్యకి కుడికి మధ్యకి, ఎడమకి మధ్యకి కుడికి మధ్యకి. మోకాళ్ళు కింద సార్, మోకాలు నేల మీద ఆంచండి. కొంచెం మోకాలు పొట్ట వైపు కొంచెం దగ్గరగా తీసుకుంటే మీకు ఆసనం పైకి లేస్తుంది. ఎస్, ఆసనం పైకి లేవాలి. ఆసనం మర్మావయవాలు కింద అనొద్దు. సాష్టాంగ నమస్కారంలో ఆసనాలు మర్మావయవాలు క్రింద అనొద్దు. ఎస్ నా ఫుట్ అప్, పామ్స్ బిసైడ్ యువర్ చెస్ట్. మీ అరచేతులు మీ ఛాతి పక్కన, మీ మోకాలు దూరం పక్కన, మోకాల మధ్యలో దూరం పెంచండి, దూరం పెట్టండి. ఇన్హేల్ అప్, ఎక్స్హేల్. నడుము వాల్చొద్దు, నడుము స్ట్రైట్ గా ఉంచండి. ఎక్స్హేల్ అప్ అప్, ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. ఇది మీ ఛాతి కండరాల్ని బలోపేతం చేసేదే. ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. ఇలా పాదాలు ఎందుకు ఉంచుతున్నామంటే హెర్నియా ప్రాబ్లం రాకుండా, పాదాల పైకి వెనక్కి ఎందుకు ఎత్తామో కూడా దానికి కారణం. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. See through right shoulder, left shoulder. Now push your waist to the downwards floor. See through right shoulder, left shoulder, right shoulder, left shoulder, right shoulder, left shoulder, right. Yes, foot on the floor. Bhujangasana. See through right shoulder, left shoulder. Yes, now cobra posture, knees up, mokal paiki ettandi. Yes, now see through right shoulder, left shoulder, right, left, right. Ila kudi kalu paiki etti, edama kalu paiki etti, marjalasanaloki vachedi. Cat posture. Now free over waist. దీనికంటే ముందు
దీని తర్వాత మనం కంటిన్యూగా చేయాల్సి ఉంది. మీరు ఇవాళ ఏం చేయరు, నేను చూపిస్తాను మీకు, చూడండి ఒకసారి. ఎందుకంటే ఇది ఇలాగనే ఉన్నాం కదా. లోవర్ ప్లాంక్, అధ చతురంగ దండాసన్. ఇన్హేల్ అప్, 1 2 3, ఇలా 7 కౌంట్ వరకు ఉండి దీంట్లోనే ఇలా చేయొచ్చు. ఇదంతా కూడా మీ షోల్డర్ యొక్క స్ట్రెంత్ని పెంచడానికి. మీరు ఏ జిమ్ కూడా ఇలాంటివి చేయలేదు. మీ యొక్క శరీర బరువును ఉపయోగించి బ్రహ్మాండంగా మనం చేయగలిగేటువంటి ఆసనాలు మనకి ఇందులో ఎన్నో ఉన్నాయి. మీ యొక్క శక్తిని పెంచేవి, మీ షేప్ని కరెక్ట్ చేసేవి, మీ యొక్క డిస్కంఫర్ట్ని తొలగించేవి. పర్వాలేదు, రోజన్ షోల్డర్కి ఏం కాదండి, ఏం కాదు. అవన్నీ ఫ్రీ అవుతాయి, కండరాలు అన్నీ కూడా ఫ్రీ అవుతాయి. ఎస్ నా. ఇప్పుడు మీ చేతులు, హస్తాలు ఛాతి పక్కన పెట్టి ఇలా ఫ్రీ చేయండి, భుజాలను ఫ్రీ చేయండి. ఇలా తల కింద, తల నేల మీద, కుడి చెంప ఆనించండి కొద్దిసేపు, ఎడమ చెంప ఆనించండి. ఎస్ నా. ఇలా మనం క్యాట్ పోస్చర్లోకి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ కమ్ టు ద ప్లాంక్ పోస్చర్. కుడి కాలు ముందుకు, ఇలా మన చేతుల మధ్యకి, హస్తాల మధ్యకి పాదం రావాలి. ఇలా కిందకి ఇలాగే ఉండండి. 1 2 3, పూర్తి పాదం ముందుకు రావాలి, బడమ కూడా నేల కానాలి, నడుమును కిందికి నొక్కాలి. 1 2 3 4 5 6 7. ఎస్ నా. ఇలా 1, ఇలా ఈ ఎడమ చేయిని ఫ్రీ చేయండి. 1 2 3, వీరభద్రాసన్. 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్న ఒకసారి చూడండి. ఇలా 2 చేతులు వెనక్కి, ఛాతీ తోడ మీద. ఇన్హేల్ అప్, 1 2 3. మీ దండ చేతులు చెవుల వెనక్కి ఉండాలి. 3, ఇలా చేతులు ఇలా జోడించి బొటన వేలు చూడాలి పైన, బొటన వేలు చూడండి. 2, మీ నడుము కిందకి, నడుము కిందకి. ముందున్నటువంటి మోకాలు 90 డిగ్రీల కోణంలో ఉండాలి. 3 4 5 6 7. ఇలా స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ సైడ్ వేస్, రైట్ హ్యాండ్ ఫార్వర్డ్, రైట్ ఎల్బో ఆన్ ద రైట్ నీ. ఎడమ చేయి పైకి ఇలా ముందుకు తీసుకురండి. అబ్జర్వ్ ద పామ్, లెఫ్ట్ పామ్. 1 2 3 4 5 6 7. Inhale, go back. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ఎస్, మీరు అలాగే మీరు ఇట్లా వీరభద్రాసనం ఇలా ఉండండి. మోకాలు కూడా స్ట్రైట్ చేసి అలా ఉండండి, నేను చూపిస్తాను మీకు. ఇలా ఉండి ఇలా చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఇబ్బంది అయితే, మీకు ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి మీకు చెప్పట్లేదు, టైం కూడా లేదు. ఇలా చేయొచ్చు 7 కౌంట్ వరకు, ఇలా చేయొచ్చు 7 కౌంట్. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ ఈ మర్మావయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పట్టివేత తొలగించి తొడల్ని బాగా స్ట్రాంగ్ చేసేటువంటి వ్యాయామం. ఎస్, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ మళ్ళీ ఇలా ఉండి ఇలా నేల మీదకి వస్తున్న మీరు అందరూ రండి. ఎస్ రా, జంప్లో ఒకసారి చూడండి, చూడండి. అలాగే వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ దీన్ని హార్స్ రైడింగ్ అంట. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, exhale, inhale, left leg forward. Now left leg forward, left foot forward, left foot in between both the palms. మీ రెండు అరచేతుల హస్తాల మధ్యన మీ లెఫ్ట్ ఫుట్ ఉండే విధంగా ముందుకు జరపండి. మీ పాదం ముందుకు జరపండి. పాదం ముందుకు, వెనక మోకాలు ఆనించినా పర్వాలేదు. పాద హస్తాల మధ్యకి, అరచేతుల మధ్యకి రావాలి. చేతులు వెనక్కి వెనక మోకాలు లేపండి. వెనక మోకాలు లేపండి. 1 2 3 4 5 6
7. Yes, now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, now both hands goes down. Inhale up. 90 డిగ్రీల కోణం మారొద్దు. నడుం కిందకి. 1, చేతులు పైన చూడండి, బొటన వేలు చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stretch your hands sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, now. Left hand forward, left elbow on the left knee, right hand up. Observe the right palm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right hand goes back, left hand up. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Yes, ఇక్కడే మనం ఇలా చేస్తాం, ఇలా చేస్తాం. అది కూడా కంటిన్యూషన్లో ఉండేది. ఎస్ నా మోకాలు, కుడి మోకాలు కింద, కుడి మోకాలు కింద అంచండి, ఎడమకాలు ఇలా ఫ్రీ చేయండి. ఇలా మనం ఏదైతే కండరాల్ని బిగించామో వాటిని తప్పనిసరిగా రిలాక్స్ చేసేది ఇది విన్యాస యోగా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ విన్యాస. ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద కృష్ణమాచార్య. ప్రపంచంలో మొత్తం దేశాలలో అంతా ఏకాఏకిన మొత్తము ఈ స్క్వీజింగ్ కంట్రాక్షన్ మెకానిజం మాత్రమే చేసి రిలాక్సేషన్ తెలియక బోలెడు సమస్యలతో వాళ్ళు బాధపడుతున్న క్రమంలో గురువు గారు ఇప్పుడు అలా అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్ ట్రైనర్స్కు ఈ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ లండన్లో 40 yearsగా నడిచేటటువంటి ఒక టీచర్స్ ట్రైనింగ్ రిఫ్రెషింగ్ కోర్స్ సెంటర్, అందులో గురువు గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చారు. ఈసారి కూడా ఇచ్చేది ఉండే కానీ ఈ కోవిడ్ వల్ల పోలేకపోయారు. అక్కడ టీచర్ ట్రైనర్స్కు గురువు గారు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. మెడిటేషన్ క్లాసెస్ కూడా అక్కడ నిర్వహిస్తారు. ఎస్ నా హ్యాండ్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. ఇలా తప్పనిసరిగా దీంట్లో 3 రకాలు ఉంటాయి. దీంట్లో వీరభద్రాసనంలో 3 రకాలు ఉంటాయి. దాంట్లో మన ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ రోజు చెక్ చేసుకునేది కూడా ఉంటుంది. ఈ రకంగా మనము వీరభద్రాసనం అనేది మనం చూడండి, మీరు ఎక్కడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మన యోగా కేంద్రాల్లో దాదాపుగా మర్చిపోయారు. అంటే ఈ టెస్టోస్టెరాన్ ప్రాముఖ్యత వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. ఏం చెప్తాం, టెస్టోస్టెరాన్ అంటే రెగ్యులేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. అది సర్వ రోగాలకి అది కూడా కారణం అవుతుందని చెప్తున్నారు. పిల్లల్లో అయితేనేమో డౌన్ చేయాలంటే, పిల్లల యొక్క అగ్రెసివ్నెస్ తగ్గించాలంటే టెస్టోస్టెరాన్ మామూలుగా అడోలసెంట్ ఏజ్లో బాగా గ్లాండ్స్ అన్ని బాగా పనిచేస్తాయి. వాళ్ళు అగ్రెసివ్ ఉండడానికి అదే కారణం. టెస్టోస్టెరాన్ని మళ్ళీ అట్లా వాళ్ళని తగ్గించాలన్నా, వాళ్ళలో ఆవేశాన్ని తగ్గించాలన్నా, ఈ తగ్గిన వాళ్ళకి రెగ్యులేట్ చేయాలన్నా కూడా వీరభద్రాసనం అనేది కంపల్సరీ. యోగా ద్వారా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి హైపర్ యాక్టివ్నెస్ని ఖచ్చితంగా తగ్గించవచ్చు. వాళ్ళని ఆ టెస్టోస్టెరాన్ని జోకొట్టడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఎమోషన్స్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టవచ్చు. ఎస్ నా అగైన్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు మనం మీకు 3 నిమిషాలు కురంటక యోగా, దీని సూర్య నమస్కారాలకు బదులుగా ఆచరించగలిగేది మేము చూపిస్తాను. ఎస్ నా కమ్ టు ద ప్లాంక్ పోస్చర్. వెనక్కి చేతులతో వెనక్కి నడవండి, చేతులు వెనక్కి నడవండి. కాళ్ళు కాదు, ఓన్లీ చేతులతో వెనక్కి, చేతులు కాళ్ళ దగ్గర తీసుకురండి అంతే. నో వెనక్కి నడవకండి సార్. ఎస్ నా చేతులు వెనక్కి పైకి. ఇన్హేల్ అప్. ఎస్ కమ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకు రండి. ఒకసారి నన్ను చూడండి, మీరు ఇప్పుడేం చేయాలి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఇప్పుడు ఊపిరిని, మన యొక్క ఆక్సిజన్ డిమాండ్ని తగ్గించడం వల్ల కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఇన్హేల్. ఇప్పుడు ఇట్లా అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మెదడుకు రక్త ప్రసరణ బాగా పెరిగిపోతుంది. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. హ్యాండ్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. న్యూ కమర్స్కి అయితే ఇలా ప్లాంక్ పోస్చర్, అధ చతురంగ దండాసన్, అప్ డాగ్, డౌన్ డాగ్, వాక్ బ్యాక్వర్డ్స్. ఇది లర్నర్స్ చేసేటువంటి 2 rounds ఇచ్చేస్తాం జనరల్గా. తర్వాత ఏంటి వెళ్తామంటే చూడండి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, జంప్ బ్యాక్, లోవర్ ప్లాంక్, ఎక్స్హేల్, సారీ ఎక్స్హేల్, జంప్ ఫార్వర్డ్, exhale, inhale.
ఇది అడ్వాన్స్డ్ పోస్చర్. దీన్ని ఇలా చేస్తే ఎంత యువకులైనా పడుకోవాల్సిందే దెబ్బకి 4 రౌండ్ల తర్వాత. అది టెస్టోస్టెరాన్ మనిషిలో అగ్రెసివ్నెస్ అని ఆవేశాన్ని తగ్గించి నిమ్మల భూమి మీద నడిపించేది. ఏదో జిమ్లో చేసి టెస్టోస్టెరాన్ పెరుగుతుంది అక్కడ. పిల్లలు ఇంకా జిమ్ చేసేవాడికి ఎవరికి పిల్లనియొద్దని చెప్తారు గురువు గారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ టెస్టోస్టెరాన్ పెరిగి అగ్రెసివ్గా తయారై ఆ పిల్లని నానా రకాలుగా బాధలు పెడతాడు. Yes, now inhale up, exhale, inhale up, exhale, hands on the floor, free your legs, free your knees, free your thighs, free your hands, shoulders and free chain. ఇలా నన్ను చూడండి అవసరమైతే. Yes, now left leg back, right leg back, plank posture. 1 2 3. So lower plank. 1 2 3 4 5 6. Up dog. మోకాలు కింద అనొద్దు. డౌన్ డాగ్. పర్వతాసన్. చేతులతో వెనక్కి నడవండి, కాళ్ళు కదిలించొద్దు. చేతులతో మాత్రం వెనక్కి నడవండి, చేతులు వెనక్కి పైకి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ అప్. ఇక్కడ వ్యాయామం మన ప్రాణాయామం కూడా జరుగుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ప్రాణాయామం. ఇంతవరకు మీకు టిబెటన్ బాక్స్ బ్రీదింగ్ గురించి దాంట్లో ఇంకా అసలు సూక్ష్మం చెప్పలేదు. ఎవరైనా కూర్చొని ప్రాణాయామం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు బీపీని పెంచుకోవడం లేదా లేని బీపీని తెచ్చుకోవడమే అవుతుంది. ఇలా మన మూమెంట్లో ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఉన్న బీపీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మూమెంట్లో ప్రాణాయామం 3 ఏళ్ళ వరకు మూమెంట్లోనే ప్రాణాయామం చేయాలి. ఆ తర్వాత కూర్చొని చేసినా పర్వాలేదు. ఎస్ నౌ ఇన్హేల్ అప్, ఇన్హేల్ అప్, ఎక్స్హేల్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్, రైట్ లెగ్ బ్యాక్, plank posture, lower plank, up dog, down dog, walk back, hands up from the back side, inhale up, yes, drop your hands, yes, come forward on the mat, yes, inhale up, baga nimpandi, inhale, exhale, hands on the floor, jump back, lower plank, up dog, inhale, exhale. మీ మోకాలు ఉంచాలి, మోకాలు ఉంచి ముందుకు జంప్ చేయాలి. ఎక్స్హేల్. సరే, ఇన్హేల్. ఇది కూర్చోండి ఇలా కూర్చోవాలి. కూర్చుంటే మీ తొడలు తగ్గుతాయి. మంచి కంప్లీట్గా కంఫర్టబుల్ కూర్చోండి. ఎస్, ఇలా మెల్లగా ఆసనాన్ని లేపుతూ చేతులు వెనక్కి పైకి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఈ చేతుల కింద నుంచి జంప్ బ్యాక్. ఇన్హేల్, గాలి లోపలికి తీసుకుంటూ. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. మోకాల్లోంచి జంప్ చేయాలండి. మోకాల్లోంచి జంప్ ఫార్వర్డ్. ఇన్హేల్, గాలి నింపండి. కూర్చోవాలి సార్, కూర్చోవాలి. ఎస్, మెల్లగా లేస్తూ మోకాల్లోంచే ఉండాలి. చేతులు వెనక్కి పైకి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ అప్, ఎక్స్హేల్, hands on the floor, inhale, jump back, exhale, inhale, up dog, exhale, down dog, inhale, jump forward. మోకాలు ఉంచండి, మోకాలు ఉంచి జంప్ తీసుకోండి. ఎస్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. ఈ రకంగా 9-12 రౌండ్లు చేయొచ్చు. దీన్ని 36 రౌండ్లు, 10 రౌండ్లు, 12 రౌండ్లు, 10 రౌండ్లు, 8 రౌండ్లు. ఈవెన్ లేడీస్ అబోవ్ 50 years కూడా చేసేవాళ్ళు శిక్షణలో ఉంటుంది. ఈ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. దీన్ని కార్డియాక్ ట్రైనింగ్ అంటారు. గుండెకి శిక్షణ ఇవ్వడం. ఇది ఈ రకంగా చేసినట్లయితే మీరు ఆక్సిమీటర్, ఎవరైనా బీపీ ఉంటే ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు బాగా ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే వేగాన్ని తగ్గించాలి. చేయటం మానొద్దు, బట్ వేగాన్ని మెల్లగా చేయాలి. అలా మనం గుండెకి శిక్షణ నుంచి గుండె జబ్బు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. గుండె ఎజెక్షన్ కెపాసిటీని పెంచవచ్చు. గుండె ఆక్సిజన్ పంప్ చేసే కెపాసిటీని పెంచవచ్చు. ఆ కండరాలన్నీ, గుండె కండరాలు మందమైనవి అంటే, ఏదైనా కండరం మందమైందంటే ప్రాబ్లం. అది ఎప్పుడు పల్సగా ఉండి చేయాలంటే మీరు ఒమెగా-3 తప్పనిసరిగా వాడాలి. తర్వాత ఆయిల్స్లో కూడా మోనోసాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, పాలీసాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నటువంటి ఒమెగా-3 కలిసి ఉన్నటువంటి ఆయిల్స్, ప్రిఫరబుల్లీ ఆలివ్ ఆయిల్ అయితే మోసం అని చెప్తున్నారు. అసలు అది ఉత్పత్తి అయ్యేదే తక్కువ. దాన్ని బాగా లేపి దాన్ని మార్కెట్లో 2000-3000 కేజీ అమ్ముతున్నారు. మన కుసుమ నూనె వండర్ఫుల్ నూనె అని చెప్తారు. కుసుమ నూనె మేము వాడుతున్నాం. గురువు గారు ఇక్కడ మొత్తం వెతికి తంజావూరు నుంచి తెప్పిస్తున్నారు. మాకు
కుసుమ నూనె వాడుతున్నాం, 300 రూపాయలకు లీటర్. ఎస్ నా ఇప్పుడు మనం రిలాక్సేషన్ చేయాలి తప్పనిసరిగా. ఆక్సిజన్ డిమాండ్ని తగ్గించాలంటే రిలాక్సేషన్ చేయాల్సింది. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఇది ఎక్స్హేల్ ట్విస్ట్ అని చెప్పా. లోయర్ ఎక్స్హేల్ ట్విస్ట్, మన మిడిల్ థొరాసిక్ ఎక్స్హేల్ ట్విస్ట్. మిడిల్ థొరాసిక్, థొరాసిక్ అంటే ఛాతీ సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు థొరాసిక్ అంటారు. ఎస్, ఇన్హేల్ సార్ పాదం, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఫ్రీగా ఎక్స్హేల్. ఎస్, డ్రాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. అప్పర్ థొరాసిక్ చేస్తాం. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, చేయి పైకి, చేయి పైకి ఉండాలి. ఇన్హేల్, ముందున్నటువంటి ముంజేయి ముఖం ముందు నుంచి వాలిపోవాలి. ఇన్హేల్, ముఖం ముందు నుంచి వాలాలి. ఎక్స్హేల్, పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ముఖం ముందు నుంచి వాలుతూ రావాలి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. ఎస్, నౌ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఆన్ ద మ్యాట్. చూడండి, నాన్న చూడండి ఒకసారి. ఇలా కూర్చొని ఇలా వెనక్కి రోల్ చేయడం, రోల్ బ్యాక్. ఓకే, మీరు ఇటు మళ్ళండి, మధ్యన వ్యక్తి ఇటు, అందరూ ఇటే మళ్ళండి. మీ ముగ్గురు ఇటు మళ్ళండి, అంతే. ముందుకు ఇటు రండి, మ్యాట్ ముందుకు రండి. మీరు రోల్ కావడం ఈజీ అవుతుంది. మ్యాట్ చక్కగా వేసుకోండి, అంతే. మ్యాట్ ఏం కదిలించదు. ఎస్, ఫేస్ దిస్ సైడ్. ఎస్, ముందుకు రండి. ఎస్, నా కూర్చోండి, ఇలా కూర్చోండి. ఎస్, ఇన్హేల్. ఎక్కడ ఆగే, మళ్ళీ ఎక్కువ వెళ్ళకండి. ఎందుకంటే ఒక జాగ్రత్త ఉంది ఇక్కడ. మీ దండ చేతులు చెవులకు దగ్గరగా, మీ యొక్క మెడ మీద ఫోర్స్ పడకుండా కాపాడాలి. చూడండి ఒకసారి, నన్ను చూడండి. ఇన్హేల్, చేతులు చూడండి, నా చేతులు నా మెడ మీద ఫోర్స్ పడకుండా నా చేతులు ఎలా కాపాడు. మోకాల్లోంచి పాదాలు వెనక్కి తాకినా పర్లేదు, తాక్కున్నా ఇప్పుడు ఏం తొందరపడదు. ఓకే, ఎస్, నౌ ఎస్, ఇన్హేల్. లోపల గాలి పీల్చుకొని వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఇలా మన శరీరాన్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల తర్వాత మీ శరీరం ఏ భంగిమ అంటే ఆ భంగిమ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది. ఈ రకంగా శరీరాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని మనము ఆక్సిజన్ నింపే కార్యక్రమం చేసుకొని మనము ఏ భంగిమ అంటే శరీరాన్ని ఎట్లా అంటే అట్లా ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. శరీరాన్ని ఏకాఏకిన ఉంచి ఏదైనా తాడు తెగిందాకా లాగొద్దని చెప్తారు. రెస్పెక్ట్ యువర్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్. ప్రతి వ్యక్తికి ఏదో ఒక బలహీనమైన భాగం ఉంటుంది, అలాగే కొన్ని బలాలు ఉంటాయి, కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి. వాటిని అనుగుణంగా మీ యొక్క పక్క వాళ్ళని చూసి ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవద్దు. యోగాలు మన శరీరం యొక్క ఆ కెపాసిటీని, సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది, వయసును అనుసరించి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది అన్ని వయసుల వాళ్ళు, బిగినర్స్ నుంచి అన్ని వయసుల వాళ్ళు 40, 50, 60, 70 ఇయర్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఇందులో చైర్ యోగా కూడా ఉంటుంది. చైర్ సహాయంతో ఎవరైనా రోగగ్రస్తులు ఉంటే, అశక్తులు ఉంటే వాళ్ళని చైర్ సహాయంతో మెల్లగా పికప్ చేసేదానికి చైర్ యోగా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏమైనా, మీకు ఎవరైనా బాగా యోగా అవసరం ఉండి యోగా కేంద్రానికి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే వాళ్ళకి హోమ్ ట్యూషన్స్ కూడా, యోగా హోమ్ ట్యూషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి యోగాని ప్రమోట్ చేయండి, యోగాని బతికించండి. యోగా అనేది ఈ కోవిడ్ దెబ్బకి వెలువెల్లాడుతుంది. యోగాలో ఎవరైతే ఉపాధి పొందుతున్నారు, సరే మేమంటే నేనైతే రిటైర్డ్ టీచర్, కానీ ఆల్రెడీ కొందరు గురుగారి దగ్గర శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు ఈ ఉపాధి పొందే వాళ్ళే ఉన్నారు దాని మీద కంప్లీట్గా. అలా ఉపాధి పొందే వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఉపాధి కోల్పోయారు. కాబట్టి యోగాని ప్రమోట్ చేయండి, యోగా ఇంపార్టెన్స్ని. మీరు ఇప్పుడు కొత్త యోగా చూశారనుకుంటారు, బహుశా మీరు ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చూడని యోగా మీరు చూసి ఉంటారు. ఇది యాక్చువల్గా కృష్ణమాచారి గారు ప్రపోజ్ చేసినటువంటి యోగా. ఇది విన్యాస యోగా. అతని 80 ఏళ్ళ వయసులో దీన్ని ఈ రకంగా మాడిఫై చేసినటువంటి యోగా. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ బికేఎస్ అయ్యంగారు పట్టాభిచేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, చాలా కాలం తర్వాత ఇతను ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. ఈ రకమైనటువంటి విన్యాసం అనేది వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళ దేశంలో, ప్రపంచంలో అందరికీ కూడా యోగా వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయంటే కారణం ఆ కంట్రాక్టెడ్ మజిల్స్ని రిలాక్స్ చేసే టెక్నిక్ తెలియకపోవడం.
కాబట్టి అలాంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని రెక్టిఫై చేసి కాచి వడబోసినటువంటి సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని మన గురువు గారి ద్వారా పొందాం. వారికి ఒకసారి నమస్కారాలు చెప్పడానికి ముందు కొంగి ఇలా మూకం కరోతి సాధూనాం మూకం కరోతి ఋషీనాం మూకం కరోతి గురూనాం. గెటప్, కళ్ళు తెరవద్దు, ఇలాగే బాగా రబ్ చేసుకోండి. బాగా వేడెక్కిందాక రబ్ చేసి వేడిని కళ్ళకు అందించండి. కళ్ళు తెరవద్దు. మూసి ఉన్నటువంటి కళ్ళకి ఎదురుగా మీ హస్తాల నుంచి వేళ్ల సందుల నుంచి కాంతిని మెల్లమెల్లగా వదలండి. అదర్వైజ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పిట్యూటరీ. మీరు పొద్దున లేచినప్పుడు కూడా ఇలాగే చేయాలి. లోపల ఉన్న పీపుల్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా అది పెద్ద వెడల్పై ఉంటుంది. కాంతి మీరు కళ్ళు తెరిస్తే పెద్ద కాంతి పడుతుంది కన్నులో. కాబట్టి ఆ పీపుల్ అడ్జస్ట్ అయ్యేంత వరకు మెల్లమెల్లగా కాంతిని పంపాలి. సో దట్ యువర్ పిట్యూటరీ విల్ బి సేఫ్. ఈ రకంగా ఇది టైప్ బి కూరంటకి ఎంత మనం కార్డియో అని చెప్పాము, అది టైప్ బి కూరంటకి అంటారు. మనము సూర్య నమస్కారాల బదులుగా దీన్ని ఇప్పుడు మనం చేయొచ్చు. సూర్య నమస్కారాలు చేసినప్పుడు ఏదైతే స్ట్రెచ్ ఉన్నదో వీరభద్రాసనం స్టెప్ వస్తుంది. అందులో ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏదైతే స్ట్రెచ్ ఉన్నదో ఈ స్ట్రెచ్ వల్ల ఇక్కడ హెర్నియా ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది రిగరస్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అది. కాబట్టి మనకు తెలిసి మనం మళ్ళీ యోగా వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందనే మాట రావద్దు. కాబట్టి మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలనేది నా విజ్ఞప్తి. మీరు అది మీ ఇష్టం. ఇంకా లెట్స్ క్లోజ్. దీంట్లో ఇంకా మనం సర్వాంగాసనం చేసేది ఉంది. చాలా టైం ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి ఇంకా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ అండి సత్యనారాయణ గారు. అందరికి నాకు తెలిసి బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు బాగా, బట్ నాకు అలవాటు అయిపోయింది. ఇంకో గంట అయినా చేయగలుగుతాను నేను. సో వీ హ్యావ్ 2 guests here. మనకు ఫస్ట్ ఓమన్ కుమార్ గారు, తర్వాత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు. ఒకసారి ఓమన్ కుమార్ గారు వచ్చి హీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఎస్వ్యాసాలో రీసెంట్గా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు. హీఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, బట్ హీఈస్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ అవర్ ఇండియన్ కల్చర్, ట్రెడిషన్, వేదిక్ మంత్రాస్ ఇవన్నీ కూడా టీచ్ చేస్తారు. తర్వాత యోగా కూడా రీసెంట్గా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి నౌ వీ హ్యావ్ కొలాబరేటెడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ యోగా ఫర్ హార్ట్ కేర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి కొలాబరేట్ చేసామండి. Collaborated with SVYasa University, and we are going to start this program very soon from July 1st. హార్ట్ సంబంధించిన ఎలా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా, షుగర్ కానీ బీపీ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అలా యోగా చేయడం వల్ల ఎలా హార్ట్కి సంబంధించిన డిజీజ్, మీ కార్డియోవాస్కులర్ డిజీజ్ని హౌ టు ప్రివెంట్ ఇట్ అండ్ మేనేజ్ ఇట్ అనే దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ చేయబోతున్నాము. So if anyone is interested, they can also register. మేము ఒక ఫామ్ పంపిస్తాం, they can register for it, and more details will be given by Oman Kumar garu. Okay, thank you అండి. యోగా మిత్రులందరికీ కూడా యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి. నేను యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా కానీ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై యోగా కోర్స్ చేస్తున్నాను, స్టార్టెడ్ కంప్లీటెడ్. సో దాంట్లో పార్ట్ ఏంటంటే డిజర్టేషన్ పార్ట్, ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ నేషన్ వైడ్. 2017లో మధుమేహ నియంత్రిత భారత్ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేటెడ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇట్స్ అ కామన్ మాడ్యూల్ దే ప్రిపేర్డ్ ఫర్ డయాబెటిక్స్ from all the yoga universities. So they prepared a common module, and now it is going on heart care. It is Hrutroga Niyantrita Abhiyan. So that is a national India in government of India initiative. So just recently started. So
I'm part of that. So from all yoga universities, they are collecting the generally in yoga we call it we don't call it as patients, we call it as participants. The patient means it's evergreen giving the medicine, but it is over a period of practice. They are just participating. Once it is recovered, there is no disease. So that's why we call it as participants. So each yoga university is collecting the data and they're giving a yoga module. And that before starting the yoga module, they're taking the parameters, and after that, 15 days of practice, they will take again the parameters and they check the comparisons. So from all yoga universities, the different modules they are preparing. So from SVS University, we have one module. So we are working on that. So if anyone is interested, they can register and be a part of that. And regarding generally ఏమనుకుంటామంటే regarding yoga, as Patanjali Maharshi said, yoga chitta vritti nirodha. అంటే ancient time లో they used to use the body as instrument, but we are not using that as instrument. It's making relax wherever it is. మనం డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్ లోనే యోగా వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్. మనకు జనరల్ మనం చూస్తాం చూడండి, సూర్య నమస్కారాలు కింది కూర్చోడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. బట్ ఓల్డెన్ డేస్ దే యూస్ టు సిట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, దే యూస్ టు bend forward to take. But I don't know if it's fortunate or unfortunate, food is coming to the mouth now. They used to go near to the food. So dantlo kuda, when you sit down, means there are daily activities only. So make that as yoga. Not one day 1 hour per day is not the yoga. It's every moment that we do. But whatever the activity we do with conscious awareness. And so that we can, so there are 5 things if we can practice daily in our day-to-day activities. So almost I think Gurugaru danlo meeku yoga almost కొన్ని posters వస్తాయి. One is sitting on the floor, taking the food. Olden, that is దాంట్లో మీకు obesity, spinal problems, hernia, కాన్స్టిపేషన్, ఇవన్నీ కూడా మీకు మన దగ్గరికి రావు. ఎందుకంటే వెన్ యూ సిట్ అండ్ ఫ్లోర్ దెర్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ద స్పైన్ అండ్ దేర్ ఈస్ యూ కాంట్ ఓవర్లోడ్ ద స్టమక్ అండ్ it already contracts and constipate, and digestive juices, so it will work very efficiently when you bend forward. So there is no need of ఆకలి కావట్లేదు అని కొంతమంది అంటారు, అరగట్లేదు అని కొంతమంది అంటారు, కొంతమంది బొగలు రావట్లేదు అంటారు. సో ఈ 3 కూడా దాంట్లో ప్రివెంట్ అయిపోతాయి. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇఫ్ యూ సిట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ without any support, the total body weight comes to the knees and you can get up the same thing. So if you practice this one, then you and one more thing is, when you bend forward, you get the blood circulation to your head. So there will not be any migraine, headaches, this kind of problems will not come. Only one thing, you have many benefits and you can get away from most of the diseases. Yes, because just you observe how many times we bend forward in a day. We sit on the chair. For food, we sit on the dining table. For bed, it's already very comfortable. So where is the head to come down? There is no. So if we practice in our day-to-day activities, we can go for next level to the reality of the yoga. So we are running behind the disease only. We need, because అందుకనే మనకు వాళ్ళు ఇంకొకటి, this is one. The second one is
who are healthy, they can use Indian toilets. Indian toilet because it gives so much of apana vayu to release when you go there. If you use, even if you can see the Western, they are using Indian toilet on the Western toilet because they can't sit down because that is the one. The third one is there is Abhyangana Snana is there. Abhyangana Snana, that is also having Abhyangana Snana means you take complete, apply the oil on your entire body in the early morning, not in the evenings or after food. Early in the morning, when you complete all your daily routines, motion and urine, natural cause. After that, you apply complete oil to the body and let it absorb it. After that, you use the powder, Sunnipindi antam kada. If you apply that one, you never get skin problems, neurological problems, and what you call the blood thickness antaru kada. So that blood related problems you will not get because you will get surplus flow of blood in the body. So if you practice for 3 to 4 months, these three, one is taking food sitting on the floor. Don't take like that, sitting like this and getting the food like this. You have to bend because there are some people, they said, okay, I'm sitting on the floor, but I'm not getting any benefit. So we have, because so sitting on the floor and taking the food and using Indian toilet, and the third one is Abhyangana Snana. You will be come out of many diseases, and it becomes a part of your life, becomes part of yoga. Then you can go for a meditation because body will help you to control. You will get, and the sleep disorders also will get away from you. You will be very fresh because it is you can see Indian Medical Association, they have printed, they have published that sitting on the floor while taking the food. So what are those things when you bend down, if you take the food? Not only one, if you see, everything is there. So 3 practices make you the fit to the yoga. Even this Indian toilet concept, like at least now Chiranjeevi Kodalu, she is establishing it. So we are here only, but we are thinking somewhere in the Western culture. That is yoga. Be here, follow this. That's it. Even in the US, like they have introduced, like on top of Yeah. the toilet, they have a stool. They can sit on that, like in Indian style. Yeah. They have introduced that. They understood the benefits of Indian way of sitting. Okay. So because someone says, why I have everything, I am luxurious, but body is not luxurious. It is same for everyone. He doesn't know that he has money, he has everything. So you have to get suffering. The only difference is one will be in Gandhi Hospital, other one in Apollo Hospital. That's it. That's it. There is one there, Gandhi will be there. Yeah, those who are rich, they will be in Apollo. That is the only difference. That's it. But the suffering is same. Yes. So because we have to move from medication to meditation. So that is the yoga day concept, I think is, so if everyone as a yoga guru or any guru, they can guide you. So we are the whole and sole responsible person to elevate from our existing state to the healthy state. If you are without medicine, if without attaching to any of the thing, if you are becoming happy, that is the day you follow the yoga. You do whatever, any activity. If you go into a temple and offering that, and that is not the only puja. If you do any activity with awareness, that is also a puja. Complete mind, body, mind, integration should be there. If you are thinking something else, doing that, it's no use. Because if you do like that regularly and intensely,
means doing something, thinking something, doing something that that leads to autoimmune disease, because there is no integration between these two. So once that is get, everything falls down. So doing everything with body mind. So what am I doing? Okay, let's do perfectly. Don't think of the result. If you think the result, 50% is gone to result. Because if you put the efforts, then only you get the result. No need to do that. Okay? So that if we can practice every day, I think 50% of yoga is done. Okay, so if regarding that Niyantrita Rudra Abhiyan, so if anyone is interested, Bharat will send the Google form to fill it. So we'll start very soon. Okay, so Thank you, Andy. Oman Kumar Garu. Those are very wise words. Now, I would like to introduce Dr. A.V. Krishna Prasad Garu. He is a certified yoga instructor and from Indian Yoga. He's a Indian Yoga professional member, ex-secretary for Patanjali Yoga Peeth, Rana Sangram Shaka, Gatanayak, and professor in MBSR University. Thanks a lot, Andy, for your presence here. I welcome you. యోగ బంధువులకి, యోగ మిత్రులకి, స్పెషల్లీ డైలీ యోగా ప్రాక్టీషనర్స్ అందరికీ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఇక్కడ నన్ను ఆహ్వానించినందుకు, నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కి, ఉమన్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ యోగా గురువు గారు ఉన్నారు, అటు మా వేదం గురువు గారు ఉన్నారు. ఇద్దరి మధ్యన మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన గురువు గారు అనుమతి ఇచ్చినందుకు సంతోషము, థ్యాంక్స్. డైలీ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామంటే మనకు యోగా గురించి ఇక్కడికి వచ్చామంటేనే మనకు యోగా గురించి పరిచయం ఉంది. యోగా అంటే ఏమిటో తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, అది చాలా సంతోషము. ముఖ్యంగా ఈ యోగాలో చాలా రకాల యోగాలు ఉన్నాయి. అది మేబీ కృష్ణమాచార్య యోగా కావచ్చు, రామదేవ్ యోగా కావచ్చు, హార్ట్ఫుల్నెస్ యోగా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అందరికీ అన్ని యోగా సాధనాలకి అన్నిటికీ మూలము పతంజలి యోగా, పతంజలి మహర్షి. అష్టాంగ యోగా, యమ నియమ ఆసన, ప్రాణాయామ, ధ్యాన, ధారణ, సమాధి, అష్టాంగ యోగా నుంచి వచ్చినవే, వాటి నుంచి ఉన్నవి. కానీ ఈ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అసలు ఈరోజు ఎందుకు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ఎందుకు చెప్పుకోవాలి, ఏమైనా చెప్పగలరా? ఈరోజు ఎందుకు నిర్ణయించారు? లాంగెస్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది డే, longest duration of the day in this northern hemisphere. And one more thing is Lord Shiva introduces yoga to his Shishagana. From that we got it.
same day. This is the importance of this day. How can we identify we are physically fit, we are healthy? మనం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం? మనల్ని మనం ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి, అనలైజ్ చేసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా చెక్ చేసుకోగలుగుతాం? డిసీజ్ ఫ్రీ అండ్ ఫ్యాట్ ఫ్రీ. డిసీజ్ ఫ్రీ. సో డిసీజ్ లేదు అని ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతాము? డిసీజ్ రావడానికి రూట్ కాజ్ ఏదో, మూల కారణం ఏదో ఉంటుంది. ఆ మూల కారణం స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతాము అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. అయితే వీటికి చిన్న చిన్న నోటేషన్స్, బ్లైండ్ నోటేషన్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా కారణం అనొచ్చు. మనం తీసుకున్న ఆహారము అన్నమయ కోశంలోకి తీసుకొని ప్రాణశక్తిగా మారి ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనకు పెరుగుతున్నాయి, బ్లడ్గా సర్క్యులేట్ అవుతుంది, బ్లడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం వాట్ ఎవర్ ద వేస్టేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, దట్ షుడ్ బి రిలీజ్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. ఏ రోజు తీసుకున్న ఆహారం ఆ రోజే అరిగిపోవాలి, ఆ రోజే బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఫ్రీ మోషన్ అవుతుందా లేదా? ఫ్రీ మోషన్ అవ్వలేదంటే దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్, దట్ స్టార్ట్స్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం యోగా చేస్తాము, ఆసనాలు వేస్తాము, మెడిటేషన్ చేస్తాము, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ దట్? యోగా చేయడం వల్ల, ఆసనాలు చేయడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం. నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ చాలా రకాల స్టెప్స్ ఉన్నాయి. నాకు చెప్పిన నాకు నాలెడ్జ్ ప్రకారం అయితే ఒకటి, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి we need to clean our body by using water therapy or anything. Generally, water therapy is the first priority. Second, మనశుద్ధి, శరీర శుద్ధి, మనశుద్ధి. శరీర శుద్ధి ఆసనా చేయడం ద్వారా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, శరీర శుద్ధి కలుగుతుంది. మనశుద్ధి బిగినర్స్కి వచ్చేసి కీపింగ్ సైలెన్స్, మౌనవ్రతం పాటించడం. బిగినర్స్ స్లోగా ప్రాణాయామ, మెడిటేషన్. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ మెడిటేషన్ ఆల్సో నెక్స్ట్ లెవెల్స్, ప్రాణాయామ, ధ్యానం, ధారణ, సమాధి, వాటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఇవన్నీ మనం చేయడానికి మన జీవితం సరిపోకపోవచ్చు కూడా, కానీ మనం మన జీవితకాల సమయంలో మ్యాక్సిమం ఎంత వీలైతే అంత చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ యోగా చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది, టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనేది కూడా చాలా మంది అపోహలు ఉంటాయి. యోగా మనకేమైనా ఫుడ్ పెడుతుందా, ఆదాయం సంపాదించి పెడుతుందా అని కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు. మన కల్చర్లో ఆవు యోగా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన కల్చర్ని ప్రమోట్ చేయాలి, యోగాని ప్రమోట్ చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఆవును కూడా కాపాడుకోవాలి. ఆవు ఆనందం, ఆరోగ్యం, ఆదాయం. ఈవెన్ యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడము, యోగా సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా జాబ్స్ చాలా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. మీరు తెలిసే ఉండొచ్చు, కానీ తెలిసిన విషయాలు, మంచి విషయాలు మననం చేసుకోవడం మళ్ళా మంచిదే. మనకి యోగా సర్టిఫికేషన్స్ ఇప్పుడు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ యోగా సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాయి. వాటిలో రికగ్నైజ్డ్ విచ్ వన్? గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేసేది, గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్ చేసేది, రికగ్నైజ్ చేసే సర్టిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రతి స్కూల్లో యోగా టీచర్ కంపల్సరీ అయిపోయింది. ప్రతి స్కూల్లో యోగా ఉండాలి, యోగా నేర్పించాలి, యోగా టీచర్ కంపల్సరీ. మీకే తెలుస్తుంది మన హైదరాబాద్లో ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మన ఇండియాలో ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి స్కూల్కి కనీసం ఒక టీచరు. అది మేబీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ప్రతి క్లాసు యోగా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నప్పుడు ఎంతమంది అవసరమవుతారు టీచర్? ఇది టీచర్ జాబ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. యోగా నేర్చుకోవడం వల్ల నాట్ ఓన్లీ జాబ్, మన హెల్త్ బాగుంటుంది. ప్రజెంట్ యూత్ బాగా ఎక్కువగా సమస్య
ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ, ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ ది సేమ్ ప్రాబ్లం. మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తున్నాము, మొబైల్, చెయ్యి, నర్వ్ ప్రాబ్లం, హ్యాండ్ మూమెంట్స్. నెక్స్ట్ నెక్ ప్రాబ్లం, ఇదే చూస్తున్నాం, ల్యాప్టాప్ చూస్తున్నాం. ఈ కోవిడ్ డ్యూరేషన్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటే డైలీ 1 hour 2 hours కాదు, డైలీ 4 hours 5 hours. సిట్టింగ్ పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉంటుందా, ఉండదు. ల్యాప్టాప్ కరెక్ట్గా పొజిషన్లోకి పెట్టుకుంటామా, పెట్టుకోము. దానివల్ల ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయి. ఈరోజు కనిపించకపోవచ్చు, వెంటనే మనకు సమస్యలు 3 months తర్వాత, 4 months తర్వాత. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్ హ్యాండ్ మూమెంట్, ఈ న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్, నెక్ ప్రాబ్లం, ఐ ప్రాబ్లం మేజర్. వీటికి మినిమం ఎక్సర్సైజ్, హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కావచ్చు, నెక్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు, కంటి ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు, ఇవి చేయడము. వాటితో పాటు సూర్య నమస్కారము అందరూ చేయకూడదు, ఎవరెవరు చేయొచ్చు ఎవరెవరు చేయకూడదు అని కూడా తెలుసుకొని చేయడం కూడా చాలా మంచిది. ఇది మై సజెషన్ ఇస్, 1 is వాటర్ థెరపీ అండ్ సెకండ్ one is మనశుద్ధి, కీపింగ్ మౌనవ్రతం ఆర్ మెడిటేషన్. థర్డ్ one is away from electronic devices at least 2 hours. At 2 hours before going to bed 1 hour, after coming from the bed 1 hour. These two minimum. మీరు ఎంత వీలైతే అంత దూరంగా ఉండండి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఎంత తక్కువ వీలైతే అంత తక్కువ వాడండి. జాబ్ అదే ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ దానిలోనే వస్తుంది, అదే చేయాలి, అదే అనుకున్నప్పుడు కనీసం మినిమం ఇది తీసుకోవడం చాలా మంచిది. Fourth one, practice yoga karmasu kaushalam. Practice yoga daily. అందరికీ నేర్పించండి, మన పిల్లలకు నేర్పించండి, మనం పాటించాలి, అందరం ఆరోగ్యంగా. బాడీ క్లీన్సింగ్ లో ఇప్పుడు భాగంగా ఈ జూన్ మాసంలో ఖచ్చితంగా వర్షం పడిన తర్వాత మీరు 15 ఫస్ట్ వీక్ లో సెకండ్ వీక్ లోపు ఖచ్చితంగా బాడీ క్లీన్సింగ్ లో భాగంగా బౌవల్స్ క్లీన్సింగ్ చేసుకోవాల్సింది. అంటే శంఖ ప్రక్షాళనలో భాగంగా నేను చిన్న 3వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడే మా తాతమ్మ మాకు ఆముదం తాగించింది. ఆ విషయం చాలా మందికి ఇప్పుడు అది ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు, మందురాలకు ట్రాన్స్ఫర్ కాక ఇప్పుడు పెద్ద సమస్య వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎండాకాలం మన శరీరంలో అక్యుములేట్ అయినటువంటి హీట్ కానీ ఇప్పుడు రిలీజ్ కాకపోతే మనం వచ్చేటువంటి వర్షాకాలం వచ్చేటువంటి డిసీజెస్కు మామూలుగా ఈ సీజనల్ డిసీజెస్కు గురయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆముదం తాగడం ఒక సండే, ఈరోజు సండే లేదా నెక్స్ట్ డే ఏదైనా ఇలాంటి బ్రైట్ డేనే, మబ్బులు ఉన్నప్పుడు కాదు, ఇలాంటి బ్రైట్ డే ఒకరు ఉంటారో అన్ని కేజీకి ఒకటికి 1 గ్రామ్ ఆముదం చొప్పున క్యాస్టర్ ఆయిల్. ఆముదం అంటే చాలా మంది పిల్లలకు తెలియదు. ఆముదాన్ని కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసుకొని అందులో పాలు కలుపుకొని లేదా టీ కలుపుకొని, అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మింగడానికి, ఒకే కుక్కలో కట్టుకుని మింగేసేయాలి. మార్నింగ్ 3ంటికి 4ంటికి 5ంటికి 6ంటికి 7ంటికి ఎప్పుడు మీరు లేస్తారు మింగేస్తే ఇక దాని పని అదే చూసుకుంటుంది, మీకు నో ప్రాబ్లం. అది C16 కాంపౌండ్, దాంట్లో 16 అణువులు ఉన్నటువంటి కార్బన్ అణువులు ఉన్నటువంటి పదార్థం. అది శరీరం దాన్ని ఏమి స్వీకరించదు, మీరు ఎంత తీసుకుంటే అంత కింద నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఆముదం ప్యూరిటీ గురించి ఏం భయపడకండి, బాధపడకండి. కాబట్టి ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఈ జూన్ మాసంలో మీరు రేపే వీలైతే ఖచ్చితంగా ఆముదం తాగి మీ బౌల్స్ క్లీన్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ఖచ్చితంగా సర్ది, దగ్గు, జ్వరము ఇలాంటి రేపు సీజన్ మారడం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు మీకు ఏమి ఉండదు. అది క్లీన్సింగ్ అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి. దాంట్లో లేటెస్ట్గా మనకి అడ్వాన్స్డ్గా ఏంటంటే అమెరికా వాళ్ళు 1970 ప్రాంతంలోనే MCT మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిసరైడ్ అని కనిపెట్టారు, వాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు. మా గురువు గారు కూడా MCT ఆయిల్ తయారు చేశారు, ఎందుకంటే ఈజ్ ఏ సైంటిస్ట్ కాబట్టి. MCT ఆయిల్ కనుక మీరు 40 ml తాగితే అది ఏ రుచి ఉండదు, ఏ వాసన ఉండదు, గట్టు మంచి ఈజీగా తాగేస్తే ఇంకా అది గుడ్ ఫ్యాట్ అనమాట. అది బ్యాడ్ ఫ్యాట్ కలిగించే గుడ్ ఫ్యాట్ MCT ఆయిల్. ఇప్పుడైతే ఆయన ఎవరో చెప్పారు ఈ మధ్య కాలంలో మనకు కొబ్బరి నూనె తాగు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి C10 కాంపౌండ్ అనేది C12 కాంపౌండ్, లారిక్ యాసిడ్ అనేది మూత్రపిండాలని దెబ్బతీసి ఆ యూరిక్ యాసిడ్ ని బయటికి పంపించే మెకానిజం తెలియక
అతని సజెషన్ వల్ల చాలా మంది మూత్రపిండాల వ్యాధి బారిన పడ్డారు. ఇక ఈ పేర్లు అందుకని చెప్పేసి ఈ ఎంసీటీ ఆయిల్లో కోకోనట్ ఆయిల్ తోట తయారవుతుంది. బట్ ఆ C12 కాంపౌండ్ బయటికి తీసేసినటువంటి ఆయిల్ అనమాట. ఏదైతే ఇబ్బంది కలిగిస్తుందో దాన్ని తీసేసినటువంటి ఎంసీటీ ఆయిల్ ఉంది, మార్కెట్లో ఉంది. లేదా మీరు ఆమ్లం తాగితే సేఫ్, తర్వాత ఎంసీటీ ఆయిల్ తాగి మీరు బౌల్స్ క్లీనింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వారానికి ఒకసారి వమనం ద్వారా మనము ఇది నవలి క్రియల ద్వారా మనం శుద్ధి చేసుకోవచ్చు. సార్ అది పెద్ద సబ్జెక్ట్, అది ఇప్పుడు మనం అది కాదు, ఒకే రోజు కాదు. ఈ రోజు మాత్రం మేము ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఆముదం తాగి బౌల్స్ క్లీనింగ్ అనేది ఈ సీజన్లో ఈ రోజు ప్రజెంట్ ఇంపార్టెంట్. అది తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ కొనసాగిస్తే కూడా మనకు అందరికీ టైం కన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ముగించడానికి ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే మీరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Dr. Krishna Prasad garu. Those are good suggestions. Now we have Bhim Reddy garu ikkada unnaru. Oka స్వదేశీ మూమెంట్ గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడతారు. మనకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా వరకు ఇండియా చైనా సంబంధించిన వార్ సంబంధించిన తర్వాత ఇప్పుడు చాలా వరకు వి గాట్ అవేర్ ఆఫ్ లైక్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు చైనా వస్తువులని కొనకూడదనే ఒక మూమెంట్ కానీ, లేదంటే మన ఇండియాలో మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ కానీ, దీని గురించి చాలా మంది డిస్కస్ చేస్తున్నారు. దాని గురించి చిన్నగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది. కమలాకర్ గారు మాట్లాడతారు. అంటే ఈ స్వదేశీ మూమెంట్ కొన్ని మూమెంట్స్ ఎలా వస్తాయంటే అది అంటే మన అంటే ఇండియాలో మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక రెవల్యూషన్ వస్తుంది. సో మన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇండియాకి వస్తే అన్ని రెవల్యూషన్స్ వస్తాయి. అది మన ఫుడ్ రెవల్యూషన్ అయినా, బ్లూ రెవల్యూషన్ అయినా, అంటే కష్టం వచ్చినప్పుడే దాని నుంచి మనకు ఒక సొల్యూషన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం దాని ఒక విప్లవం లాగా వస్తుంటుంది. సో ఈ చైనాతో వారు అనేది ఒక చెప్పాలంటే ఈ కోవిడ్ ప్లస్ చైనాతో వారు, ఈ రెండు భారతదేశానికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వచ్చిన మంచి, దీన్ని నెగటివ్ గా చూస్తేనేమో చెడు అనిపిస్తుంది, బట్ ఇది పాజిటివ్ పరిణామం అనిపిస్తుంది మాలాంటి వాళ్ళకైతే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ లో ఒక చిన్న కథ చెప్తాను, దాంట్లో అర్థమవుతుంది మనకు అసలు ఎవరు మధ్యలో ఏమవుతుంది అనేది. ఇప్పుడు ఒక రైతు అనేవాడు ఒక మేకను పెంచడానికి, ఒక మేక పుట్టిన తర్వాత దాన్ని చాటడానికి 6 నెలలు చాటితే దాన్ని అమ్మితే ఒక 2000 వస్తుంది ఒక రైతుకి. ఆ రైతు ఎక్కడికి వచ్చి అమ్ముతాడు? ఒక కషాయం దగ్గరికి, అంటే మటన్ కొట్టోడు దగ్గరికి వచ్చి అమ్ముతాడు సండే రోజు. ఆ మటన్ కొట్టోడు ఆ సండే రోజు ఈయన 6 నెలలు చాటితే 2000 ప్రాఫిట్ వస్తాయి. ఆ మటన్ కొట్టోడు ఒక్క రోజు దాన్ని కొట్టి అమ్మితే వానికి 2000 వస్తుంది లాభం. సో ఇక్కడ చైనా ఓడి వస్తువుల పరిస్థితి ఆ మటన్ కొట్టోడు టైప్ అన్నమాట. ఇదే రైతు కనుక అదే మటన్ కొట్టు పెట్టుకొని కనుక ఎండ్ కస్టమర్ కనుక అమ్మితే ఈ 2000 ఆ 2000 4000 రైతుకు లాభం. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికే రైతు ఇప్పుడు మటన్ కొట్టు కావాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఎండ్ కస్టమర్కి మనం రేటు కూడా తగ్గించవచ్చు రైతే కనుక ఇది చేస్తే కనుక. సో 400 రూపాయలు కేజీ అమ్మేది ఆయన 50 రూపాయలు తగ్గించుకున్నా కూడా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషరీ ఫర్ బోత్, రైతుకి లాభం, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఎండ్ కస్టమర్కి లాభం. ఈ కథలోని సారాంశాన్ని మనం తీసుకొని ఇప్పుడు విదేశీ వస్తువులను తగ్గించగలిగితే, ఇప్పుడు జీడిపి పెరగట్లేదు అని మొత్తుకుంటున్నాం. జీడిపి పెరగడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన స్వదేశీ వస్తువులు ఎంత మార్కెట్లో ఉంటే, ఎంత కన్జ్యూమర్లు కన్జ్యూమ్ చేస్తుంటే జీడిపి పెరుగుతుంది. సో ఇది ప్రతి ఒళ్ళు అంటే బార్డర్లో వెళ్ళి ఫైట్ చేద్దామన్నంత కష్టం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ అది ఎలాగో చేయలేము. కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనం బీయింగ్ ఎ సిటిజన్ కొన్ని మనకు తెలియకుండా కొనేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ టైం వచ్చింది ఏంటంటే మనం కొనే ప్రతిసారి ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియానా, మేడ్ ఇన్ చైనానా, లేదంటే మేడ్ ఇన్ ఇంకా వేరే కంట్రీ అనేది చూసి కొనాల్సిన సమయం మాత్రం వచ్చింది. దీనివల్ల ఒకటి మన జీడిపి పెరగడం, రెండోది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే మన ఇండియన్ వస్తువులు కొంటున్నామో దానివల్ల కనీసం వాడు ఇంకొక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, దాంట్లో మన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ మొన్నటి వరకు మనం అసలు చాలా మందికి వాటర్ బాటిల్స్ ఏది పడితే కొంటుంటాం. మొన్నటి వరకు నాకే తెలియదు, అంటే మామూలుగా కాన్షియస్గా ఆలోచిస్తే మట్టుకు తెలియదు. ఇప్పుడు అక్వాఫినా, కిందే అనేది అలా కొంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. చిన్న వస్తువు అది వాటర్, దాన్ని కూడా విదేశీ వస్తువులనే కొంటున్నాం. బిస్లరీ మనదనే విషయం కూడా చాలా మంది మొన్నటి వరకు మనకు తెలియదు. టాటా వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దానికి అంటే ఇండియన్స్కి అవేర్నెస్ ఒక్కసారి వస్తే ఎంత పెద్ద రెవల్యూషన్ తీసుకొస్తారు అనేది పతంజలి ఎగ్జాంపుల్. పతంజలి రాకంటే ముందు చాలా సార్లు
ఇది వాడొద్దు అది వాడొద్దు అని అనుకుంటే అందరూ ఫెడప్ అయిపోయారు. బట్ ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అని అడిగేవారు. ఒకసారి పతంజలి రాగానే ఇప్పుడు పతంజలిలో మనకు టూత్ బ్రష్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రైస్ వరకు అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి పతంజలి స్టోర్స్ లో. సో అట్లీస్ట్ అది మనకు ఆల్టర్నేటివ్ అందించారు కాబట్టి జనాలు కూడా దాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు. అందిపుచ్చుకోవడం వల్ల ఈ రోజు పతంజలి చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి ధీటుగా ఎదిగి ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కి ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. దాని దెబ్బకి ఎలా అయిపోయిందంటే కోల్గేట్ వాడు కూడా మళ్ళీ వేదశక్తి యాడ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మీ టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా అని అడగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇదే ఉప్పును ఇదే వేప పుల్లను చీప్ గా చూసే జనాలు ఆ బొగ్గుని హేళన చేసిన వాళ్ళు మా టూత్ పేస్ట్ లో బొగ్గు ఉంది, మా టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉంది అని అడుగుతున్నారు. మనల్ని అడుగుతున్నారు మీ టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా అని. సో ఇది అంటే మళ్ళీ ఇది అంటే మామూలుగా పెద్దలు అంటుంటారు కదా, ఇది కాలచక్రం, ఇది మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ కూడా ఇండియా వైపే చూస్తున్నాయి. సో అది యోగా అయినా కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం జరుపుకునే ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే, స్పెషల్లీ ఈ రోజు అంటే ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ప్రతిదీ మనం అరువుకున్నదే. మదర్స్ డే అంటాం, ఫాదర్స్ డే అంటాం, లవర్స్ డే అంటున్నాం, వ్యాలంటైన్ డే అంటున్నాం, అన్ని ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చి ఇంటికి పట్టుకొచ్చి రుద్దినవే. ఈ రోజు గర్వంగా మనం ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఒక డే అనేది మనం ప్రపంచానికి అందించినాం, ప్రపంచం అందిపుచ్చుకున్నది. అది ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. చాలా విలువైంది. అంటే ఇది అంటే కేవలం హిందువులకు లేదంటే ఇండియన్స్ మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి వ్యక్తి అంటే మానవాళికి చాలా ఉపయోగపడేది. అట్ ది సేమ్ టైం దీనికోసం ప్రపంచం అంతా చూసింది. ఒక్కసారి మనం ఇలా ఒక్క మాట అనగానే దాన్ని అందిపుచ్చుకుంది. సో అంత గొప్ప విలువలు ఉన్న మన ఈ ఇండియన్ కల్చర్ని మనం అంటే మనం కొనే వస్తువు దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే మనం చేసే ఇప్పుడు గురువు గారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పాత పద్ధతులు వాళ్ళు ఎందుకు చేసేవారు, ప్రతి దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారు గుళ్ళోకి వెళ్ళి, బట్ కొబ్బరి చిప్పని మాత్రం తినట్లేదు. అసలు కొట్టమన్నది తినడానికి, దాంట్లో ఫైబర్ ఉంటుంది. గుడికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొట్టమన్నది కొబ్బరికాయ కొడితే తినాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కొబ్బరికాయ కొట్టేసి దాన్ని అలా పెడుతున్నారు, రెండు గుడిలో అటొకటి ఇటొకటి పెట్టేసి ఉంచేస్తున్నారు. అది కాదు, అంటే తెలుసుకొని వాడితే అంటే ప్రతిదీ మనం చేసే పని కాన్షియస్, ఇంతకుముందు గురుగారు అన్నట్టు చేసే ప్రతి పని కాన్షియస్ గా చేస్తే దాని లాభం మనకు చేకూరుతుంది. సో కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి అట్లీస్ట్ ఈ రోజు మనం అసెంబ్లీ అయినా అందరం అట్లీస్ట్ ఈ వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్ ద సేమ్ టైం బయట నుంచి కొంతమంది వింటున్నారు, ఆ వినే వాళ్ళైనా కూడా ఈ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ను కొంచెం అందిపుచ్చుకొని వస్తువులను మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా కొనాలి. అలా అని చెప్పేసి చిన్న వస్తువులు మాత్రం ఇండియా కొని పెద్ద వస్తువులు మాత్రం మళ్ళీ టీవీలు, ఫ్రిడ్జ్లు, ఖరీదైన వస్తువులు, కార్ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మాత్రం పెద్దవి కొంటే ఏదో అంటే ఏమంటారు, అది ఏదో చిన్న గింజ ఇచ్చేసి మా తాటికాయ వదిలేసినట్టు ఉంటుంది. ముందు నుంచి ఎలకపోయిన పర్లేదు, వెనక నుంచి ఏనుగులు పోవద్దు అన్నట్టు ఉంటుంది అది. సో కాబట్టి చిన్న చిన్న వస్తువులు ఏమో ఇండియా కొనేసి పెద్ద వస్తువులు ఏమో మళ్ళీ ఫారెన్ బ్రాండ్స్ కొంటే కూడా అది ఉపయోగం లేదు. అది టీవీ అయినా, రిఫ్రిజిరేటర్ అయినా, ఈవెన్ కార్లు అయినా మ్యాక్సిమం మన స్వదేశీని వాడడానికి మాత్రం, అంటే స్పెషల్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా పూనుకున్నా, ఈ మన ఫ్యామిలీలో పూనుకున్నా కూడా మనం ఒక ముగ్గురుకు 10 మందికి మనం చెప్పుకుంటూ పోయినా కూడా ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఏదో ఈ రోజు యోగా డే ఒక రోజు అనే కాదు, ఈ ఒక్క సంవత్సరం అని కాదు, కంటిన్యూస్ గా దీన్ని మనం కొనసాగిస్తే దాని అద్భుతమైన ఫలితాన్ని మనం చూడబోతు. చాలా మట్టుకు అనుకుంటుంది కదా అప్పుడప్పుడు ఇండియా యుఎస్ లో ఉంటే బాగుంటుంది, ఇండియా సింగపూర్ లో ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దాని అంతకంటే బాబులో తయారు కావచ్చు. ఎందుకంటే 130 కోట్ల జనాభా, ఇంత పెద్ద మార్కెట్, ఎన్నో కంట్రీస్ ని కలిపినా కూడా ఇండియా కాలేదు, అంత పెద్ద మార్కెట్ ఉంది మన దగ్గర. సో దీన్ని ప్రతిదీ కూడా మనం ఆ దృక్పథంతో కొనడం, దాన్ని ఆస్వాదించడం చేస్తే డెఫినెట్ గా మనకు మంచి రోజులు రాబోతుంది. అట్లీస్ట్ వచ్చిన మనమైనా కనీసం ఈ రోజు నుండి ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నా ఫోన్ కూడా ఒప్పో ఉంటుంది, బాధ అనిపిస్తుంటుంది. అంటే అప్పుడు తెలియదు కొన్నాను, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొనేది మాత్రం కనీసం కొనకూడదనే జ్ఞానం మాత్రం వచ్చింది. సో కాబట్టి అందరం కూడా చేయాల్సిన పని కూడా అదే. సో దయచేసి కొంచెం ఈ స్వదేశీ మూమెంట్ని మాత్రం ఈ రోజు నుంచి కొంచెం మనం సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం మానవాళి అంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అంటే ఆ యోగాను అందించిన పతంజలి మహర్షికి, అట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని ఫాలో అయిన డిసిపుల్స్ అందరూ కూడా మళ్ళీ ప్రణామం చేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. గారు ఒక 1-2 minutes మాట్లాడమని చెప్తే ముందు చెప్పారు, నాకు శక్తికి మైక్ వస్తే ఇంకా నేను నాలో ఉన్న మొత్తం బయటికి వస్తుందని. ఐ కెన్ సో చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ మంచి అవేర్నెస్ ఇచ్చారు. చాలామంది అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచైనా మనం పూనుకొని స్వదేశీ వస్తువులనే వాడదామని కోరుకున్నాం.
అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ సత్యనారాయణ గారికి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండి. అసలు నిన్న మార్నింగ్ 10:30కి వచ్చి సార్ ఇట్లా మనం ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ఉంది కదా ఆర్గనైజ్ చేద్దామంటే వితిన్ 2-3 అవర్స్లో మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేసి అన్ని అందరికి పంపించేసి చేయడం జరిగింది. సో వెరీ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ థ్యాంక్స్ సత్యనారాయణ గారు, ఓమన్ కుమార్ గారు, కమలాకర్ గారు, అబ్బాయి పేరేంటి మనోహరేనా? ఓకే, ఇద్దరు మనోహర్స్కి ఇక్కడ మనోహర్ కూడా ఫ్లెక్సీస్ కరెక్ట్గా ఇవన్నీ హెల్ప్ చేశాడు చాలా. ఈ మనోహర్ కూడా మైక్ ఇవంతా కూడా ఆయన చేశాడు, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ థ్యాంక్స్ భీమిరెడ్డి గారు, కృష్ణప్రసాద్ గారు, డాక్టర్ కృష్ణప్రసాద్ గారు. ఐ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్, లాస్ట్ నిన్న నైట్ 10 o'clock ఇలా కాల్ చేసి చెప్పారనమాట మీరు వస్తున్నారని. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. శాఖ నుంచి, ఏ శాఖ అండి? ప్రాణ సంఘం శాఖ నుంచి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇక్కడ చాలా మంది శాఖలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వేదప్రియ శాఖ నుంచి. సో థ్యాంక్స్ లాట్ అండి. ఇంకా ఇప్పుడు ఈరోజు సూర్యగ్రహణం, అది మనం చాలా మంది రాకపోవడానికి కారణం కూడా అదే. బట్ మనం కూడా త్వరగా ముగించుకొని ఇంకా ఇంట్లో ఉండి అవన్నీ కూడా పాటించి పడిద్దామని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు సుజీవన్ హెల్త్ అండ్ అవేర్నెస్ సెంటర్ తరఫున మీకు అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, ఈ పాఠశాల ప్రెమిసెస్ ఇచ్చి ఇవన్నీ మాకు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యం గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ దీంట్లో ఇంకా మనం చాలా ఒకటే రోజు చెప్పడానికి కూడా వీలు కానిటువంటి చాలా చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు, చాలా చిన్న విషయాలు, రోజువారీగా పాటించడానికి చాలా వీలైనటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఒక విషయం మాత్రం చెప్పగలను, దయచేసి ఎవరు ఏమనుకోవద్దు. అసారే ఖరీదాకు వచ్చారా, ఇది మనం పతంజలి ధ్యాన యోగం మాత్రమే ఇచ్చారు సార్. ఇది హఠయోగము. హఠయోగానికి ధ్యాన యోగానికి సంబంధం లేదు. పతంజలి ఈజ్ ఎస్ అప్లైడ్ సైంటిస్ట్, బ్రెయిన్ సైంటిస్ట్. పతంజలి ఈజ్ ఏ బ్రెయిన్ సైంటిస్ట్. అతను మెదడుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, న్యూరాన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అధునాతనమైనటువంటి ఈ పరికరాలు కొలవలేనటువంటి విషయాలు, చూడలేనటువంటి విషయాలు అతను చూసి చెప్పాడు. ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద బుద్ధ, గౌతమ బుద్ధుడి తర్వాత వచ్చినటువంటి 2500 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు పతంజలి. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సైంటిస్ట్, దాంట్లో డౌట్ లేదు. బట్ ఇది హఠయోగం. హఠయోగం ప్రపోజ్డ్ బై స్వామి రామ అండ్ హిస్ అన్సెస్టర్స్, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ప్రెడిసెసర్స్ ద్వారా ఇది మనకు వచ్చింది. హఠయోగం అనేది పర్టైనింగ్ టు ద బాడీ. ఈ పతంజలి యోగం అనేది పర్టైనింగ్ టు ద మైండ్. ఇప్పుడు మన దేశంలో సైకియాట్రిస్టులు అవసరం లేకపోవడానికి కారణము ఈ ఫిలాసఫీ, ఈ మెడిటేషన్. ఆ డిఫరెన్స్ గుర్తించాలని కోరుతూ మీకు అందరికీ ఒకసారి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పేస్తూ, నా పేరు సుధాకర్ రెడ్డి అండి. నేను భీమిరెడ్డి గారి బహుమరిని. మీరు అంతా చెప్పినవి అంతా ఓకే ఉంది. కాకపోతే ఈ మానవ జాతిని ఎలా నడవాలనేది మన ఇండియన్సే నేర్పింది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫారాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. ఫారెన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, మనల్ని ఫాలో అవుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ నేర్చుకునే తిరిగి ఏడికి వస్తుందని మీరు అన్నది ఏంటంటే అదే కాలచక్రం. ఇప్పుడు హరే రామ హరే కృష్ణ వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళు ఖాదీ బట్టలు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫారెన్ లో మొత్తం చూడండి, చిన్నపిల్లలకు ఖాదీ వేపిస్తుండ్రు, పెద్దవాళ్ళు ఖాదీ వేస్తున్నారు. మనం ఏం చేపిస్తున్నాం, జీన్స్ ప్యాంట్లు టీషర్ట్లు వేపిస్తున్నాం మన పిల్లలకి. అది కనుక ఇప్పుడు మళ్ళా మనలో కూడా మనం ఫస్ట్ మనం మారాలి. మనం మారితే మన పిల్లలు మారుతారు, మళ్ళీ తరం మారుతారు. అంతే. అదే సార్, అది ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి. సో మన తెలంగాణ వేడి ప్రాంతం కాబట్టి కాటన్ బట్టలు మనకు చాలా అవసరం ఉంటాయి. మన పిల్లలు కూడా అది సజెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఈ కార్యక్రమం ఎంతటితో ముగిస్తుందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తుంది. నేను మన రోజు ఇక్కడ యోగా సెంటర్ నడపొచ్చు సార్. ఎవరైనా ఉత్సాహికులు ఉంటే మీరు రోజు రావచ్చు. మీకు శాంతి లేకునే చెప్పుకుందాం. కూర్చోండి. ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై. ఓం శాంతి శాంతి
శాంతి. చేతులు ఇలా రబ్ చేసుకోండి. ఇలా వేడిని కంటికి అప్లై చేస్తూ కళ్ళని మూసి ఉన్న చేతుల్లోకి తెరిచి కొంచెం కొంచెంగా కాంతిని పంపండి. కళ్ళ మీద కొంచెం కొంచెంగా కాంతిని పంపడం. మన కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు ఆ పీపుల్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో కంటి పాప అనేది తెరుచుకుంటుంది. కాంతి లేనప్పుడు పెద్దగా వెడల్పోతుంది. మనం అప్పుడు కళ్ళ డైరెక్ట్ తెరిస్తే ఎక్కువ కాంతి లోపలికి వెళ్ళి రెటీనా ఇబ్బంది పడుతుంది. లోపల రెటీనా ఏదైతే కాంతిని ఫేస్ చేసేది ఏదైతే ఉందో అది ఇబ్బంది పడి ఒకసారి బర్న్ అయిపోతుంది ఎక్కువ కాంతి కనుక. అందుకని మెల్లగా కళ్ళు మనం పడుకొని లేచినప్పుడైనా లేదా కళ్ళు మూసుకొని కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మనం తెరిచేటప్పుడు మెల్లగా ఇలా కాంతిని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ తెరవాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ రోజు యోగా కేంద్రం నడుస్తుంది సార్, నడుపుదాం అనుకుంటున్నాం. బట్ సహకారం లేక జూలై 1 నుంచి వల్ల కూడా కొంత ఆగింది. యాక్చువల్గా